sih.
Cek, hello. Cek, hello. Cek, cek. Cek, cek, hello. Cek. Cek. Cek, setting. Cek. One, two, three. Cek.
cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna qalbi dhuhu yamid wal habib qad tahakam inna qalbi duhu yamid wal habib qad tahakam ya jalilan qad ta'ala fi ulahu wa tarasam jud bi waslin li muhibbin jud bi waslin li muhibbin jud bi waslin li muhibbin fi hawakum qad tarannam wa qada دوما مشوقا في رضاكم ليس يعلم يا جليلا يا جليلا قد تعالى في علاه وتراسم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فرأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى أثرى طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أبلي
أكرم الرسل وبغوث حل لعقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ختم كنت معه إله يا من الرحمن فضله مع الجنيه وأنت له إسمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة 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 وصلينا 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 بها سنة وأعم كل بالنعم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي cek cek
Satu, dua. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله إن جئت معنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Nurgita Tias MPD. Yang kami hormati Wakil Bupati Banjar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banjar, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjar. Yang kami hormati para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, para dewan juri, para finalis, orang tua finalis Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021, para sponsor, undangan, hadirin yang berbahagia. Acara malam Grand Final Nanang Galuh Kabupaten Banjar tahun 2021 pada malam hari ini, Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 dimulai. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nanang Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم
يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Sayuti SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam ada baiknya kita dahului dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara Grand Final pemilihan Nananggaluh Kabupaten Banjar. Untuk itu ya Allah ya Rahmanu ya Karim, jadikanlah Grand Final ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa keberkahan, taufik dan hidayah dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah Grand Final ini sebagai penguat semangat kami untuk meraih prestasi dalam setiap kegiatan yang akan kami jalani. Mudahkan segala urusan kami, satukan hati dan tekad kami dalam kebersamaan, serta hindarkan kami dari dosa dan kesalahan. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Agung, kami sadar sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang lemah dan banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu, melalui sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim, perbaikilah segala keterbatasan dan kekurangan kami tersebut. Kami memohon kepada-Mu ya Allah taufik dan hidayah. Semoga kami dapat mengemban amanah sebagai Nananggaluh Kabupaten Banjar dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru serta para pemimpin kami. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar kepada Bapak Haris Rifani SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Banjar Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Ibu Hajah Nurgita Tias MPD, yang terhormat Wakil Bupati Banjar Bapak Haji Said Idrus Al-Habsyi, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Ibu Hajah Fatimah Wati, yang terhormat Ketua DPRD dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar atau yang mewakili, yang terhormat para asisten, kepala SKPD, para direktur dan pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, yang terhormat para sponsor, yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berhadir dan bersilaturahmi pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya atas nama panitia penyelenggara pemilihan Nananggaluh bernuansa Islami Kabupaten Banjar tahun 2021 izinkan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program kerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dan tercantum dalam DPA Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Banjar tahun 2021. Tujuan dan target adalah tujuan pemilihan Nananggaluh Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah untuk memilih Nananggaluh Kabupaten Banjar sebagai Duta Wisata dan Duta Budaya Kabupaten Banjar, sekaligus memilih perwakilan Nananggaluh dari Kabupaten Banjar pada event yang sama untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Target mendorong tumbuh dan berkembangnya semangat memelihara dan melestarikan budaya serta pariwisata Kabupaten Banjar khususnya generasi muda. 2. Mempersiapkan putra-putri terbaik yang berprestasi yang mampu menjadi Nananggaluh Kabupaten Banjar. 3. Mempersiapkan Nananggaluh Kabupaten Banjar sebagai utusan daerah pada pemilihan Nananggaluh tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Meningkatkan kemampuan SDM pelayanan informasi dan promosi wisata Kabupaten Banjar. Peserta kegiatan ini dilaksanakan kegiatan seleksi pemilihan Nananggaluh Banjar diikuti oleh 70 orang peserta dan berdasarkan hasil seleksi
berhasil dipilih 8 pasangan finalis yang bertanding pada malam grand final pada malam hari ini. Untuk para pemenang akan diberikan hadiah berupa piala, piagam, dan uang pembinaan, ditambah lagi hadiah dari para sponsor. Waktu dan tempat. Waktu acara grand final pemilihan Nananggaluh Kabupaten Banjar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Hasil yang diharapkan, dengan adanya pelaksanaan pemilihan Nananggaluh ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadikan generasi muda berkontribusi memajukan dunia kepariwisataan dan melaksanakan kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan positif yang mereka laksanakan nantinya. Bagi Nananggaluh Kabupaten Banjar terpilih nantinya, agar dapat mengaplikasikan ilmu didapat selama proses seleksi, karantina, dan juga untuk terus memperluas ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan kondisi dan karakter, budaya, serta potensi kepariwisataan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional. Dan terakhir, saya terima kasih kepada seluruh panitia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Pewadahan Nananggaluh, Dewan Juri, Dinas Instansi terkait dan sponsor yang sangat membantu kegiatan seleksi Nananggaluh pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Novotel yang memfasilitasi tempat kegiatan malam grand final pada malam hari ini dengan fasilitas yang sangat memuaskan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang berkenan hadir, dan saya mohon dengan hormat kepada Bapak berkenan memberikan sambutan pada acara grand final Nananggaluh Intan tahun 2021 pada malam hari ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis piagam penghargaan untuk para sponsor, dan berkenan kepada Bank Kalsel, PDAM Intan Banjar, dan PT Penggadaian UPC Martapura untuk bersama-sama naik ke atas panggung. Berkenan PD Pasar Bauntung Batuah, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Dan mohon berkenan kepada Bupati Banjar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Wakil Bupati Banjar, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar untuk bersama-sama dalam penyerahan secara simbolis piagam penghargaan untuk para sponsor. Dan juga berkenan Ketua DPRD Kabupaten Banjar beserta istri untuk bersama-sama naik ke atas panggung.
Dan berikut akan kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis piagam penghargaan untuk para sponsor oleh Bupati Banjar kepada Bank Kalsel. Selanjutnya, PDAM Intan Banjar. Selanjutnya PD Pasar Bauntung Batuah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Wakil Bupati Banjar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, beserta istri. Baik, terima kasih. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Wakil Bupati Banjar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar, Ketua DPRD beserta istri kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Banjar kepada Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Banjar, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banjar, beserta istri, sekaligus juga turut hadir anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dan seluruh jajarannya. Para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Banjar yang berhadir, para dewan juri, para finalis, terkhusus para orang tua, 16 finalis, 8 pasang yang hadir bersama-sama kita. Tidak lupa juga kami sampaikan rasa hormat kepada seluruh para sponsor, para peserta yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah pada kesempatan ini kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk hadir malam Grand Final Nananggaluh Kabupaten Banjar tahun 2021. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Para hadirin yang berbahagia, sebelum Ulun mendapatkan kesempatan membuka secara resmi kegiatan pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, atas nama pemerintah daerah dan juga pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia khususnya yang telah bersusah payah sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik walaupun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sarana untuk mengembangkan, melestarikan dan juga memperkenalkan budaya daerah Banjar sehingga budaya kita tetap eksis di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, Kabupaten Banjar ini sangat luas, memiliki keanekaragaman, daya tarik wisata yang dikembangkan secara menyeluruh dan juga terpadu, dapat menjadi aset dan potensi wisata yang mampu menarik kunjungan para wisatawan. Di era globalisasi saat ini mengharuskan kita untuk mampu menghadapi persaingan di segala bidang, tak terkecuali dalam bidang pariwisata. Dan mudah-mudahan kami beserta Pak Wakil juga menginginkan pariwisata di Kabupaten Banjar ini tumbuh, berkembang, sehingga satu-satunya jalan selain sumber daya alam yaitu wisata. Tadi pagi kami juga kedatangan dari rekan kita, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi beliau menyampaikan ada program yang sangat baik dan ini menjadi cita-cita kami beserta Pak Wakil dan juga cita-cita masyarakat. Program tersebut bernama Program Sungai Martapura Bungas. Jadi cocok lawan manis gitu nah. Jadi Bungas. Ini program Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Sungai Martapura ini harus hidup kembali. Namun cita-cita tentu perlu perencanaan, perlu penganggaran yang harus dilakukan. Kami menyambut baik dari pemerintah daerah, mudah-mudahan juga di sini turut hadir Pak Ketua DPR dan juga rekan-rekan kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk bisa bersama-sama nantinya menyambut baik program tersebut karena di dalam program tersebut ada 4 segmen. Yang segmen pertama Sungai Martapura ini Kota Banjarmasin salah satunya, 2 segmen itu terdapat di tempat kita segmen perkotaan dan juga segmen perdesaan. Jadi segmen pedesaan itu terletak di salah satu kecamatan Martapura Barat, segmen perkotaan yaitu terletak di Kecamatan Martapura yang mana nantinya insya Allah mohon doa mudah-mudahan terkabul. Di situ akan dilaksanakan kawasan air santri yang mana sebelumnya wilayah tersebut kumuh dan mudah-mudahan terrealisasi itu bisa memberikan ikon baru untuk Kabupaten Banjar, bukan hanya wisata tetapi juga nanti imbasnya dari untuk kesejahteraan dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya momen yang akan kita laksanakan tentu di dalam kompetisi ada menang dan kalah. Siapapun yang terpilih nantinya Nananggalu Intan Kabupaten Banjar dari 16 pasang ini sudah melewati tahapan-tahapan yang berat. Jadi sampai tahapan saat ini grand final ini adalah orang-orang terbaik, khususnya para orang tua patut bangga. Ini adalah orang-orang terbaik yang insya Allah nantinya bersama kami pemerintah Kabupaten Banjar membantu terkhusus di pengembangan pariwisata maupun juga ilmu-ilmu yang sudah dibekali maupun ilmu-ilmu yang sudah
di bawah para grand final nanti bisa diimplementasikan untuk kemajuan pembangunan kita di Kabupaten Banjar ini. Mudah-mudahan nantinya bisa berkarya, bertukar pikiran, dan melalui ajang yang diharapkan dapat melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif sehingga mampu nantinya menjadi duta pariwisata Kabupaten Banjar. Saya berharap ke depannya syarat dan kriteria kegiatan ini ditingkatkan agar pemilihan ini semakin kompetitif dan muncul talenta serta bakat-bakat baru yang akan mengangkat citra Kabupaten Banjar di tingkat regional maupun juga nasional. Kepada 8 pasang finalis Nananggalu Intan Kabupaten Banjar, saya ucapkan nantinya selamat. Dan yakinlah kalian adalah putra-putri terbaik yang mampu membawa kemajuan pariwisata Kabupaten Banjar untuk ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di momentum ini kami memohon doa serta Pak Wakil karena masa jabatan kami ini sangat singkat. 3,5 tahun, 2024. Kalau tidak berubah itu akan masa jabatan kami habis. Mudah-mudahan seluruh jajaran SKPD yang hadir maupun juga Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banjar beserta jajarannya mempunyai komitmen besar untuk pariwisata ke depan karena ada beberapa agenda-agenda kita nantinya agar Kabupaten Banjar bukan hanya dikenal dengan Kabupaten Banjar yang tidak baik, tetapi juga hal-hal yang positif melalui kegiatan-kegiatan pariwisata. Kemarin juga tadi pagi juga selain Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ada juga Asosiasi Pariwisata juga beraudiensi dengan kami. Banyak potensi-potensi yang akan kita kerjasamakan ke depan. Dan insya Allah kegiatan hari ini awal langkah kita untuk bisa mempromosikan pariwisata ke depan. Kami juga mohon dukungannya Pak Kadis Pariwisata Provinsi agar kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banjar dan juga pemerintah provinsi bisa dilaksanakan. Karena ada beberapa pariwisata kami ini ada di wilayah di asetnya Provinsi Kalimantan Selatan. Kami butuh dukungan sehingga ke depan kita bisa bersama-sama melalui wisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pemilihan ekonomi yang kita hadapi bersama. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Grand Final Nananggalu Kabupaten Banjar secara resmi dimulai. Semoga ajang pemilihan ini menjadi motivasi bagi anak muda kita di Kabupaten Banjar untuk semangat berkompetensi, berkarya, berkontribusi, menjadi influencer positif untuk ke depan karena kita membutuhkan anak-anak muda ke depannya untuk bisa berkolaborasi sebagai mitra, salah satu mitra pemerintah daerah kita, daerah Kabupaten Banjar yang insya Allah bersama-sama mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri dan agamis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga memberikan petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan juga sportif dan menghasilkan grand final yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video launching brand pariwisata Kabupaten Banjar. Selamat menyaksikan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempersembahkan logo branding wisata Kabupaten Banjar. Makna gambar Intan mewakili julukan Martapura sebagai kota Intan yang menjadi pusat penjualan batu permata terbesar di Kalimantan Selatan dan sebagai daya tarik wisata belanja di Kabupaten Banjar. Dengan warna biru yang melambangkan kesemestaan serta kedamaian. Gambar Kubah mewakili julukan kota santri dan kota Serambi Mekah, memiliki banyak destinasi wisata religi sebagai daya tarik kepada wisatawan. Dengan warna hijau yang melambangkan sifat religius dan keselarasan dengan alam. Gambar orang mengayuh dengan jukung, mewakili kehidupan masyarakat Banjar dengan aktivitas keseharian yang sangat lekat dengan air. Memiliki perpaduan dua warna, yaitu magenta melambangkan keseimbangan, akal sehat serta sifat praktis, dan warna hitam yang melambangkan ketegasan, profesional, serta kredibilitas. Gambar ombak mewakili kehidupan masyarakat Banjar yang beragam dan teguh dalam menyikapi segala keadaan. Dengan perpaduan warna seperti warna jingga, melambangkan inovatif, semangat pembaharuan, dan keterbukaan. Warna ungu melambangkan daya imajinasi dan keimanan. Makna kemilau merupakan sifat dari batu permata intan atau berlian, yaitu memantulkan cahaya serta berkilau dengan filosofi termasyur, menarik perhatian, elok, indah, dan mempunyai tokoh ulama besar. Makna Banjar menunjukkan tanah Banjar dalam makna sosial, budaya, dan sejarah, serta menunjukkan wilayah administrasi Kabupaten Banjar. Selamat ulang tahun kepada Ibu Haja Nurgita Tias, MPD, yang ke-34 tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra.
Banyak kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaimu sepanjang hidupku. Hanyalah dirimu yang aku cintai, dan sungguh ku kan di sisimu hingga ku mati. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satu Nur Mandiri mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Hajah kita Tias Saidi Mansur. Semoga panjang umur, rezeki, iman, beserta iman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Semoga pian tambah sehat, tambah sukses. Gitaku manis, the best. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, Mohon berkenan Ibu untuk menerima kue ulang tahun. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say. اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا وشفيعنا ودخلنا وبركتنا يا مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Baik, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar yang ke-34 tahun. Semoga panjang umur dan berbahagia selalu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Akbar dan Cica.
Selamat datang kami ucapkan Hadrah dan payung kami suguhkan untuk para tamu dan undangan. memegang hasanah yang diajarkan. Semboyan pancarkan kemelau intan. Selalu kami junjung untuk kebanggaan. Kelap-kelip lampu yang dijalakan. Menggambarkan inovasi dan semangat yang selalu terkobar. Untuk menjadi Kabupaten Banjarmanis Maju, mandiri, dan agamis. Koreografer Muhammad Khairini Fikri. Inilah penampilan 8 grand finalis Tenanggalu Intan Kabupaten Banjar 2021.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersambut bersama-sama. Inilah pembawa acara kita pada malam hari ini, Akbar Farha dan Cica Alaidrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya malam hari ini masih kurang semangat ya. Kayaknya harus kita ulang lagi nih ya Nanangnya. Kita ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pada kenyang semuanya ya. Iya betul. Jadi pada nyaring sekali. semuanya ya jawabnya pada malam hari ini ya. Iya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia pada kali ini. Betul sekali Galuh Cica, tidak hanya kita yang berbahagia yang ada di sini pada Iya, malam hari betul ini. sekali. Tidak hanya bagi juga untuk keluarga besar tentunya, untuk seluruh finalis malam hari ini yang bisa ada di sini ya pastinya ya. Dan juga nih kepada para supporter mungkin yang belum dapat berhadir pada acara ini Ya. bisa menyaksikan penampilan favoritnya Betul di sekali. Instagram Nananggaluh Kap Banjar. Iya, tak hanya itu juga nanti Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, mungkin sanak saudara masih terkendala ya karena adanya COVID-19 ini, maka Iya, nanti betul bisa sekali. disaksikan juga melalui YouTube dari Nananggaluh Kabupaten Banjar ya. Silakan diajak ramai-ramai nonton ya, karena nggak bisa datang pada malam hari ini, bisa aja langsung diajak ya, nanti keluarganya ya, sanak saudaranya melalui Instagram ataupun juga melalui channel YouTube-nya Nananggaluh Kabupaten Banjar, begitu ya Syah ya? Iya betul sekali Nanang Abai. Iya, dan juga pastinya malam hari ini malam yang luar biasa, boleh beri tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk kita semua di sini Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian. Ya, karena malam hari ini bukanlah malam yang biasa ya, karena kita juga ada di malam yang luar biasa ya. Betul Tak sekali. kalah dengan yang datang pada malam hari ini juga tamu kebesaran kami ya malam hari ini, begitu Galuh Cica ya. Kita sapa-sapa dulu deh kayaknya malam Iya hari kayaknya ini ya. kita sapa-sapa dulu ya Nanang Abai. Yang terhormat Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM. Yang kami hormati jajaran Forkopimda lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. Yang kami hormati Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Nurgita Tias MPD. Yang kami hormati seluruh pimpinan instansi swasta Kabupaten Banjar. Yang kami hormati pula tentunya seluruh tokoh agama, masyarakat, dewan juri dan hadirin yang berbahagia pada malam hari ini bisa berhadir tentunya ya. Tanpa Iya. mengurangi rasa hormat kami ya yang tidak bisa kami sebutkan persatu persatu. Dan tentunya malam hari ini juga akan kami ucapkan sekali lagi ya. Salam hormat kami untuk Anda semua. Dan pada malam hari ini bersama saya Akbar Farha. Dan saya Cica Alaidrus. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang dalam malam Grand Final pemilihan Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar 2021. Luar biasa. Boleh kita merapat sedikit lagi ya? Iya dekat. Social distancing Nanang. Tapi jangan terlalu Iya. dekat ya. Dan kita himbau juga untuk Bapak Ibu tamu dan hadirin sekalian yang pada malam hari ini berhadir. Seperti itu Iya, Galuh Cica betul ya. sekali. Untuk bisa memperhatikan protokol kesehatan yang ada dengan cara memakai masker maupun face shield seperti yang hanya kami gunakan pada saat malam hari ini. Dan juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Iya betul sekali. ya. Dan juga tak kalah penting silahkan dijaga jarak amannya ya. Iya, Tapi nggak perlu betul. mengukur juga ya, pakai meteran ya. Iya Nggak perlu. harusnya diukur nih Nanang 5 meter ya. Yang pasti kita sama-sama menjaga kenyamanan juga keamanan kita karena masih dalam kondisi tentunya COVID-19 yang Iya, sampai betul saat ini masih sekali. ada di sekitar kita ya. Dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, tentunya malam hari ini ya, ini sudah sesi santai-santai saja ya karena memang malam hari kita akan persembahkan ya untuk Bapak Ibu tamu undangan sambil santai, sambil dinikmati hidangannya boleh ya yang sudah disediakan. Iya. Dan juga apa lagi nih Galuh Cica malam hari Nah ini? dan pada malam hari ini kita akan menyaksikan 8 pasang finalis Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar. Betul. Yang mereka ya. sudah melalui audisi Panjang mulai banget ini 6 ya. Juni sampai sekarang ya. Dari awal 25 finalis
sampai akhirnya terpilih 8 pasang terbaik dari putra-putri Kabupaten Banjar. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk para finalis kita malam hari ini. Luar biasa sekali ya, dari betul sekali. perjalanan yang sangat panjang sekali terpilihlah mereka. Best of the bestnya dari Kabupaten Banjar yang semoga juga nanti bisa mewakili Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar yang bernuansa agamis ya kan, bernuansa berakhlak Islami. mulia, bukan seperti itu Amin, Ibu Gita betul ya Bu sekali, ya. Bu ya. Siap ya. Dan juga pastinya malam hari ini kita juga sudah, nah kalau ada yang namanya perlombaan Pasti ya. ada dewan juri. Pasti ada dewan juri juga tak yang lupa siap peran menilai. dewan juri di belakangnya, betul Iya, sekali. betul sekali ya. Kalau begitu akan kita undang terlebih dahulu mungkin dewan juri kita yang sudah kita sediakan tempatnya di samping sana ya. Ya, Tentunya kita di sana. persilakan para dewan juri untuk mengisi tempat yang telah disediakan. Betul, dan tentunya di sini ada beberapa bidang yang harus dilewati oleh para peserta atau para finalis malam hari ini ya. Di antaranya ada juri kebudayaan, Juri pariwisata, kepribadian, dan bahasa juga asing. keagamaan juga pastinya. Benar sekali. Iya, dan untuk itu kami akan undang terlebih dahulu kepada dewan juri yang terhormat. Dipersilakan untuk bisa menempati tempat yang sudah kami sediakan dan tak kenal aja orang Banjar itu maka ada sayang. Nah, jadi harus kenal dulu. Harus baru kenal dulu, hanya sayang Kak lah. Betul ya. Baik, kita akan ke dewan juri sejenak Dewan juri ya. yang pertama Betul, kita akan dari bidang pariwisata. Iya, ada siapa di sana? Ada Ibu Hajah Mardiana. Baik, Jadi boleh. Ibu Hajah Mardiana ini beliau lahir di Kotim, Samuda pada tahun 1971. Mohon maaf Ibu, saya menyebutkan tahun tidak apa-apa ya. Tidak Gak apa-apa, Bu, apa-apa ya. umur, tahun sudah lama tapi jiwa tetap muda. Iya, betul Iya, sekali. betul. Buat tepuk tangan dulu untuk Ibu Mardiana ya. Dan juga yang sudah juga bergabung bersama kita di sini, yang sudah duduk ganteng ya Pak ya di sebelah sana ya. Selamat malam Bapak, selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Hairullah Ansari SIPM SC PhD Pak ya. Boleh berdiri sejenak Pak. Buat tepuk tangan dong untuk Bapak Hairullah. Luar biasa ya, silahkan duduk kembali Bapak. Saya perkenalkan dulu Pak ya, biar semuanya sayang sama Bapak ya. Baik, untuk Bapak Hairullah Ansari SIPM SC PhD ini merupakan, boleh saya sebutkan tanggal lahirnya Pak? Aman saja Pak ya, nanti kalau misalnya ingat dengan tanggal lahir Bapak bisa dirayakan ulang tahunnya Pak ya. Baik, untuk Bapak Hairullah Ansari SIPM SC PhD ini merupakan putra kebanggaan daerah yang tentunya lahir di kota Martapura sendiri di tanggal 6 September 1987 ya. Dan statusnya sekarang Pak masih lajang? Oh sudah menikah Pak ya? Oh masih katanya. Kalau di sini kalau masih, di luar kalau tuh pulang masih ke rumah ya. ada buntutnya Iya, Kak. betul ya. Sudah menikah Pak ya, dan juga Bapak ini juga memiliki segudang prestasi Cica ya. Di antaranya PNS Teladan 2010, terus lagi diklat kepemimpinan peringkat 1 tahun 2013. Mana tepuk tangannya untuk Bapak? Dan juga Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Kyoto Osaka Ibaraki Jepang 2016-2017. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bapak Hairullah, luar biasa Pak ya. Wih, kenapa nggak kemarin nih saya pasti di Nananggaluh dijuriin sama bapaknya nih. Iya betul. Baru berjodoh sekarang kita ketemu Pak ya. Siap bertugas malam hari ini Pak? Siap ya. Selanjutnya Cica silakan. Dan juga nih Kakak, tadi ketinggalan ya Ibu Haji Mardiana ini memiliki segudang prestasi juga. Berarti Iya. memang dewan juri kita ini adalah dewan juri yang luar biasa. Ibu merupakan konsultan, dewan pengawas, dewan pendidikan Bu ya. Banyak sekali nih Kak. Ketua Gempi Provinsi Kalimantan Selatan Bu ya. Genpi, Genpi, oh mohon ya. maaf. Oke. Maklum Bu lidah Banjar. Iya. Genpi, Provinsi Kalimantan Selatan, dan beliau juga staf khusus kelembagaan Kak. Luar biasa, betul tangan Luar sekali biasa lagi dong sekali. untuk Ibu ya. Gak salah pilih dewan juri malam hari ini ya. Namun Luar mohon biasa maaf, ya. di cue card saya status ibu sudah menikah. Sudah Jadi sold out nih, Bu, sudah ya. menikah ibu, iya untuk bapak-bapak yang berminat beliau sudah menikah. Tidak boleh Pak ya. Tidak Jangan boleh lagi macam-macam, Pak ya. Baik, kalau tadi kita sudah ada dari juri kepariwisataan ya, kita berpindah ke sebelah sini lagi ya. Tak kalah ganteng dengan Bapak Hairullah, di sebelahnya ada Bapak Dr. Andes Haji Masruri MM Pak ya. Selamat malam Bapak, selamat datang. Boleh berdiri dulu Bapak, boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Untuk Dr. Andes Haji Masruri MM, dipersilakan duduk kembali Bapak. Luar biasa Pak ya, malam hari ini untuk bidang keagamaan ya Pak. Nanti siap-siap nih ya,
Karena memang kita bertemanya agamis ya, otomatis nanti lebih ditekankan lagi mungkin oleh Bapak Iya, Mas Ruri betul. ya malam hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang panggung ini. Gitu ya. Dan juga tak kalah dengan Bapak Hairullah juga ya, di sini Bapak Mas Ruri ini memiliki berbagai prestasi juga tentunya ya, yang sampai saat ini masih Iya. berlangsung seperti itu ya. Dan Bapak Dr. Andes Haji Masruri MM ini merupakan putra kebanggaan daerah yang lahir di Hulu Sungai Utara, Pak. Betul Pak ya? 13 Mei 1964 ya Pak. Semoga sehat selalu, panjang umur Pak ya. Dan juga tadi sudah saya sampaikan juga ini berbagai deretan jabatan yang pernah di pangku beliau ya, diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, begitu Pak ya. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra serta asisten pemerintahan dan juga Kesra, luar biasa. Betul tangan saya lagi dong Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Dr. Andes Haji Masruri MM. Silakan. Dan kita akan berpaling ke sebelah kanan nih Kak dengan ibu yang cantik-cantik dari juri keorganisasian, Ibu RRSAK Adisari SP. Beliau merupakan putri kebanggaan daerah, lahir di Martapura tanggal 22 bulan 11 tahun 1972. Beliau ini juga memiliki segudang prestasi, salah satunya juara favorit masak non beras tingkat nasional di Malang tahun 2013. Silakan berdiri Ibu. Iya, baik tepuk tangan untuk Ibu ya. Luar biasa. Dan Keren. juga beliau juara 2 nasional masak serba ikan di Jakarta tahun 2013. Nasional Belum semua lagi nih. beliau juga juara 1 nasional Parade Nusantara di Jakarta tahun 2018. Oke. Dan Ada sekarang beliau menjabat sebagai bagian umum Setda Banjar, Sekretaris TP PKK Kabupaten Banjar. Selamat malam, selamat datang Selamat Ibu. malam, Buat tepuk tangan Ibu. sekali lagi. Bu, saya mau nanya nih, nggak bosan jadi juara 1 Tarus Bu? Tips-tipsnya, Nanang Iya, ya, tips-tipsnya keren apa? banget ya. Juara terus. Dan beruntungnya juga Ibu ini punya suaminya, dimasakin pasti dikasih piala terus sama suaminya nih ya. Betul sekali. Karena enak terus Bu Mantap, Bu ya. Bercanda ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah kalau tadi sebelah sana kita berpindah lagi ke sebelah sini ya. Kalau dari jauh nih sudah sangat kenal sekali nih orang Kalimantan Selatan pastinya ya. Di sana ada juri kebudayaan, boleh berdiri dulu Julak Larau. Inilah dia juri juga salah satu kebanggaan kita yaitu Bapak Mukhlis Maman. Yang tidak asing lagi ya kalau bukan pian BCTV nang kada bisi ulung kada tahu lah. Yang pasti BCTV semua lah, karena beliau ini memang tokoh budaya yang luar biasa, melestarikan kuriding dan sebagainya ya. Disapanya juga Julak Larau ya. Kalau biasanya orang siapa itu Mukhlis Maman? Yes. Tapi kalau dibilang Julak Larau pasti tahu semua ya. Selamat malam, selamat datang untuk Bapak Mukhlis Maman pada malam hari ini. Selamat bergabung Pak ya malam hari ini. Dan Pak Mukhlis Maman ini ya merupakan putra kebanggaan Banua ya, yang lahir juga di Banua nih Pak ya. Banua Kupang ini merupakan bagian daerah dari Hulu Sungai Tengah, begitu Pak? Iya. Dan tanggalnya nanti diingat nih ya, kalau misalnya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Julak Larau. Iya betul Boleh sekali ya. Kak ya. Ini di tanggal 3 Juli 1962 ya. Dan alhamdulillah statusnya menikah Julak lah sudahlah. Inggih. Dan pastinya di sini juga beliau memang sudah saya sebutkan tadi merupakan tokoh budaya ya yang selalu membawa kebudayaan di mana saja pastinya untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu sekalian untuk Julak Larau atau Bapak Mukhlis Maman ini ya, yang juga tak kalah penting di sini juga memiliki jabatan yang berperan dalam bidang kebudayaan yaitu Pamong Budaya Madya Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa. Selamat malam, selamat datang, selamat bergabung juga. Selamat malam pastinya. Julak. Dan Julak ini memang tak asing dengan Nananggalu Kabupaten Banjar. Betul. Setiap tahun beliau menjadi dewan juri kita. Dan kita berpindah lagi nih ke dewan juri yang cantik-cantik di sebelah sana. Kemudian ada dewan juri dari bidang bahasa asing, Ibu Ratna SPD MPD. Beliau lahir di Kabupaten Bone 5 Februari 1980. Silakan berdiri Ibu. Silakan berdiri Ibu Ratna ya. Beliau ini memiliki segudang prestasi ya Nanang ya. Ada 8 di sini yang dituliskan.
ada sebagai educator pada kegiatan Comparative Communication and Creative Content tingkat internasional. Luar biasa Ibu Ratna, apalagi? Aduh, Cica? banyak sekali ini Nanang. Ada Master of Ceremony pada kegiatan level regional, nasional, dan internasional. Mantap sekali, buat tepuk tangan saya lagi untuk Ibu Ratna, SPD MPD ya. Luar Beliau biasa. juga menjadi educator pada kegiatan pemilihan duta kampus. Begitu ya, begitu banyak prestasi Adapun beliau. jabatan beliau, Apa itu? beliau pernah menjadi Kepala Biro Administrasi Umum Uniska. Beliau juga menjadi Kepala Sekretariat Rektorat Uniska. Beliau menjadi Kepala Bagian Urusan Internasional Uniska sampai sekarang. Dan beliau juga menjadi dosen pendidik bahasa Inggris di FKIP Uniska sampai sekarang, Nanang. Baik ya, luar biasa. Sebenarnya beliau ini ada 8 prestasi, cuman banyak ya. Iya, Kayaknya banyak nggak 8 sekali. aja deh. Saya nggak percaya Iya. kalau 8 aja, pasti banyak ini. pasti masih banyak ini yang tidak bisa dituliskan. Iya, Iya, karena betul sekali. kalau kita sebutkan mungkin sampai besok pagi Bu ya. Iya. Ya, baik kami ucapkan selamat datang dan juga selamat malam untuk Ibu Ratna. Selamat bergabung malam, Ibu. Ibu. Semoga siap malam hari untuk memberikan penilaian terbaiknya Bu ya untuk para finalis kita. Iya, pasti siap Bu ya. Baik, kayaknya saya ini kebagian yang ganteng-ganteng semua nih. Iya, Pada banyak malam yang hari ini. ganteng nih Nanang. Salangnya Boleh. udah ada yang punya semua iya, ya. kayaknya sudah ada yang Iya. punya semua ya, tapi kalau saya sih belum ya. Oh, promosi. Dikit nggak apa-apa ya. Cica sudah ya? Belum, Oh, belum kebetulan. juga, silakan Iya, ya belum kalau juga. begitu. Baik, kami mengucapkan selamat malam juga, selamat datang juga tentunya untuk Dewan Juri kita di bidang kepribadian. Di sebelah sana ada Bapak Deki Lihu Esos MIKOM, boleh berdiri Bapak. Selamat malam, tepuk tangan dong untuk Bapak Deki. Inilah Dewan Juri Kepribadian kita, dipersilakan duduk kembali Bapak. Bapak Deki Lihu Esos MIKOM merupakan putra kebanggaan Indonesia ya, yang lahir di Magelang 5 Januari 1969 ya. Di sini juga beliau ya memiliki pastinya latar belakang keilmuan yang luar biasa juga pastinya. Dan sekarang Bapak, betul Bapak sebagai dosen sarjana ilmu komunikasi Pak? Alhamdulillah betul Pak ya. Dan juga ada juga nih ya, ada di luar dari belajar mengajar ada juga nih Pak ya. Apa itu Nanang? Ada, Mas kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Ada ya. Ini beliau juga merupakan owner event organisasi Mavi Management, betul Pak? Buat tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak keren Deki. sekali Nanang ya. Betul sekali ya. Malam hari ini adakah lagi yang belum kita perkenalkan Galuh? Siapa itu Nanang? Adakah kira-kira? Siapa kira-kira? Sudah nampaknya semuanya kita perkenalkan pada malam hari kita ini ya. perkenalkan ke 7 Dewan Juri kita pada Betul. malam hari ini. Yang Dan- akan memberikan kontribusi, yang akan menentukan 8 finalis Ya. yang merupakan putra-putri terbaik, namun akan dipilih yang terbaik dari yang terbaik yang akan Benar. mewakili Kabupaten Banjar ke tingkat provinsi. Betul sekali ya, tak hanya itu juga kita harapkan nanti pada malam hari ini kita dapat mewujudkan generasi pemuda-pemudi kita ya melalui Nandang Galuh ini yang pasti Betul bisa sekali. memberikan kontribusinya di bidang kepariwisataan, kebudayaan dan seluruh aspek yang malam hari ini kita juga saksikan di sini sesuai dengan ada name table-nya ya, yang Iya, ada di betul sana sekali. kepribadiannya juga oke ya, kebudayaannya apalagi, pemerintahannya makinnya kayak gitu kan. Bahasa asingnya juga oke. Iya, ya. Betul sekali. Organisasinya juga oke. Pokoknya ya. semuanya oke ya Nanang Betul ya. sekali ya, malam hari ini juga pastinya ya. Dan ya, kalau misalnya malam hari ini sebelum kita tampilkan ke-8 finalis kita, Apa tuh Nanang? kayaknya kita mau kasih hiburan dulu deh buat Bapak Ibu hadirin tamu undangan pada malam hari ini ya. Yang Iya, pastinya betul kita sekali. masih berkecimpung hiburannya di dunia kesenian ya Galuh. Itu clue-nya nih. Kira-kira siapa yang mau kita tampilkan malam hari ini? Kira-kira apa ya? Apa ya? Kesenian apa ya? Kalau saya boleh kasih clue lagi nih, biasanya bikin ketawa, iya enggak sih? Iya betul. Iya. Apalagi? Ayo sebutkan. Biasanya pakai apa?
apa yang biasanya ditabuh itu? Ketipung, Iya, iya. betul sekali. Iya, itu tuh udah clue-nya juga ya. Kira-kira Siapa apa yang ya? tidak kenal ya dengan ini juga merupakan Nanang dulunya ya. Iya. Sekarang cuma masih Nanang sih. Nanang ini ya sudah terkenal banget ya di media sosial, di Betul mana-mana sekali. ya, manggung kemana-mana dan malam hari ini khusus untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan kita hadirkan ya yang satu ini nanti untuk menampilkan kesenian Madihin ya khas Madihin. Kalimantan Selatan yang pastinya akan dibawakan oleh siapa yang tidak kenal dengan Ghazali Rumi, ada yang nggak kenal nggak? Ada yang nggak kenal angkat tangan? Nggak mungkin, Kenal semua pasti kenal dong. semua ya. Baik, tahu panjang lebar kita akan persilakan saja langsung. Inilah dia penampilan Madihin dari Sanggar Arumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman-nyaman memakan mismis. Memakan mismis lawan si gadis. Nanang galuh intan malam ini dasar manis-manis. Iya. Tapok tangan dulu gasan sabarataan grand finalis. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam undangan di Novotel dan penonton di rumah. Acara grand final Nanang Galuh Intan malam ini berlangsung sudah. Juga dihadiri Bupati dan juga wakil tadi. Alhamdulillah Kabupaten Banjarmanis maju mandiri agamis Jaya Bumi Serambi Makkah. Lalu juga bertepatan 19 Juni ini momen yang indah. Selamat ulang tahun kepada Ibu Hajah Nur Gita Tias hari semalam ultah. Mudah-mudahan panjang umur selalu diberikan berkah. Penggerak PKK segala urusan tugasnya dipermudah. Segala hajat dikabulkan diijabah. Ayo semua hadirin lawan hadirah untuk Ibu Hajah Nur Gita Tias. Tepuk tangan nang Maria. Maria hadirin hadirat bapak atau ibu, kawan ulun parau garing ujarnya ada minto. Betarus Madihin merangkai syair lagu pada malam ini juga nang kita
kita hormati dari bunco ke bunco, dari kepala dinas hingga ketua DPRD tadi berhadir tentu. Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar, tentunya kita tahu mengenal wisata, duta wisatanya kita banggakan selalu. Juga mereka wawasan seni budaya tentunya bang nomor satu. Lalu berkaitan seni budaya Banjar, apakah kamu tahu? Lalu di sini aku bertanya dahulu, seni tari itu ada tari radap rahayu. Kalau musik khas Kalimantan Selatan ada musik panting didengar sangat merdu. Musik khas Kap Banjar, musik kintung ngarannya kita tahu. kalau teater tradisi Mamanda Sanako, teater monolog itu ada Abah Pandung itu. Kalaunya seni tutur Madihin salah satu. seni bela diri Ada bakuntau kada kalah lawan kungfu. tapi ada satu budaya Gajali paling katuju, yaitu adalah budaya mewarung di wadah Acil Balo. Acil Balo, malam ini acara meriah warna ramai, grand final Naga Intan. Malam ini penontonnya sangat ramai, apalagi melihat bubuhan nangangnya gagah tampan piawai, bubuhan galuhnya cantik-cantik aduhai. Ulun jua dalam hati berandai-andai, kalau pina dapat galuh Banjar, karena bisi kelebihan malam ini ulun ungkai. Dasar bujur ini ikam sanakai, manantu idaman buhan galuh Banjar ngini langkar wana piawai. Napa kelebihannya misal jadi bini ikam ataja jawab diurai. Kelebihan yang pertama sopan santun santai, kelebihan yang kedua good looking orangnya lawan baik perangai. Kelebihan galuh ketiga apabila tersenyum maulah hati tabuai. Kelebihan yang keempat tentu cerdas lawan orangnya pandai. Kelebihan yang kelima public speakingnya lihai. Kelebihan yang terakhir apabila malam Jumat pasti kada beranai, ramah melayani laki hendak setoran tunai. Setoran tunai grand final nanang galuh Kap Banjar pada malam ini. Kepala disebut par Kabupaten Banjar juga sudah berhadir tadi, juga sudah sambutan tentu Bapak Haris Ripani. Sudah sepantasnya kita apresiasi karena mendukung penuh dengan acara ini. Juga luar biasa sudah para dewan juri, dan setelah ini akan ada parade menambah semangat bubuhan keluarga finalis manjanaki. Ini pang mendukung para orang tua wali. Tentu nang mendukung para orang tua, mungkin juga nang di rumah mendoakan setulus hati. Mudah-mudahan dukungan pian menang malam ini. Untuk grand finalis Nanang Galuh Intan, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, sekali lagi buat tepuk tangan untuk dihindari Sanggar Arumi. Luar biasa. Hiburan kita malam hari ini ya, tetap berkesenian ya. Dan Galuh Cica, malam hari ini ya sebelum kita berlanjut ya menampilkan para finalis kita pada malam hari ini, kita akan saksikan dulu tentunya apa tuh, Kak? penyerahan penghargaan ya yang akan Iya, diberikan betul sekali. untuk yang terkasih ya. Iya. Malam hari ini dari yang terkasih juga pastinya Betul ya. sekali. Dari Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Ibu Nurgita yang akan memberikan piagam penghargaan dan juga bentuk penghargaan tentunya ya. Betul sekali. Kepada siapa saja yang malam hari ini akan diberikan penghargaan, Galuh Cica? Kepada para dewan juri kita pada malam hari ini. Betul sekali ya, baik. Untuk itu saya mintakan dengan hormat kepada dewan juri yang saya sebutkan namanya bisa maju ke depan untuk bisa nantinya menerima penghargaan ya dari ibu kita yang cantik di sebelah sana, yaitu Ibu Haja Nurgita Tias MPD ya. Baik, saya sebutkan dulu untuk juri keagamaan. Saya mintakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Masuri MM untuk bisa maju ke depan, naik ke atas panggung. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bergeser sedikit Galuh Cica ya. Betul. Baik. Untuk selanjutnya kami mintakan dengan hormat juga untuk juri pemerintahan. Kepada Bapak Khairullah Ansori, SIP, MSI, PhD. PhD ya. Dan juga tentunya untuk juri bidang kebudayaan kepada Bapak Mukhlis Maman. Untuk selanjutnya kami undang juga dengan hormat untuk naik ke atas panggung Dewan Juri atau Juri Bidang Pariwisata kepada Ibu Hajah Mardiana, dipersilahkan. Kami persilakan juga untuk Dewan Juri Bidang Kepribadian Bapak Deki Lihu, Esos MIKOM. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tak lupa juga untuk juri bidang keorganisasian yaitu Ibu RRSAK Adisari SP untuk bisa naik ke atas panggung juga pastinya. Dan juga kami persilakan untuk bidang bahasa asing Ibu Ratna SPD MPD. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik ya, untuk memberikan penghargaan juga tentunya akan kami berikan kesempatan juga untuk yang terkasih, yang kami hormati, yang sama-sama kita banggakan, yaitu adalah Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Nurgita Tias MPD, dipersilakan. Kami persilakan. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk pemberian penghargaan kepada Dewan Juri kita pada malam hari ini dalam malam pemilihan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 yang akan diberikan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Nurgita Tias MPD. Yang pertama akan kita berikan ya tentunya untuk yang pertama akan kita serahkan kepada Dewan Juri kita bidang keagamaan. Baik ya. Yang pertama Ibu Ratna SPD MPD, juri bidang bahasa asing. Yang kedua Ibu Keorganisasian, Ibu RRSAK Adisari SP. Dan juga dilanjutkan tak kalah pentingnya juga pada malam hari kita berikan penghargaan kepada juri bidang pariwisata Ibu Hajah Mardiana. Dilanjutkan juga bidang keagamaan kepada Bapak Dr. Andes Haji Masuri MM. Dan juga bidang pemerintahan ya pada malam hari ini yaitu Bapak Khairullah Ansari SIP MSI PhD. Bidang kebudayaan Bapak Mukhlis Maman. Dan juga yang terakhir untuk bidang kepribadian oleh Bapak Deki Lihu, Esos MIKOM. Baik, kita sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah untuk Dewan Juri kita dan juga betul yang juga memberikan penghargaan ya Ketua TPPKK Kabupaten Banjar yaitu Ibu Hajah Nurgita Tias MPD bersama rekan beliau yang juga sama-sama kita hormati pada malam hari ini. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Mari Ibu. kita beri aplaus sekali lagi kepada Dewan Juri kita pada malam hari ini. Dan juga kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Ibu Hajah Nurgita Tias MPD yang merupakan Ketua TPPKK Kabupaten Banjar ya yang
memberikan malam hari ini penghargaan apresiasi yang luar biasa untuk Dewan Juri kita yang sudah kerja keras ya sejak pemilihan sampai dengan malam Betul hari ini sekali, tentunya. Kakak. Baik, Galuh ya malam hari ini ya nampaknya sudah tidak sabar lagi kalau tadi kita keluar ya kan. udah apa ya, mana nih para finalis kita yang mau ditampilkan, mana pasti juga kayak gitu ya. Iya, Apalagi juga para penonton yang ada di rumah ataupun di mana saja berada ya melalui YouTube maupun Instagram. Pada malam hari ini ya kita akan memperkenalkan ya Nanang Galuh kita ya yang sudah cantik, Ganteng, iya benar sekali, bungas, bujur banget Kak. bengkeng, Apalagi nih? Kak, berkilau, Iya ya berkilau seperti intan ya Iya, kan Nanang Galuh pastinya yang siap intan, juga benar memancarkan sekali. kamilau intan yang malam hari ini ya. Baik Bapak Ibu tamu undangan hadirin dan juga pemirsa penonton yang ada dimanapun Anda berada, kita akan panggil saja ya langsung. Parade dan tanya jawab. Betul sekali untuk finalis Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2021. Baik, untuk pasangan yang pertama kita Memulai akan... Kak ya, memulai memecah telur kegugupan pada malam hari ini. Iya betul sekali. ya, karena malam hari ini juga pastinya sorak-sorai akan terdengar dari para pendukung yang juga berhadir ya. Tak terkecuali juga untuk keluarga yang hadir di malam hari ini untuk melihat ya para Betul jawara sekali. kita yang Dan siap diingatkan berpartisipasi. kembali untuk para supporter ataupun hadirin yang berhadir. Ya. Tidak diperkenankan untuk memberikan tepuk tangan ataupun sorak-sorai ketika peserta belum selesai menjawab pertanyaan. Iya karena bisa Betul memecah sekali. konsentrasi dari Iya finalis kita betul ya. sekali Nanang Abai. Iya, jadi selama waktu masih berlangsung ya, mohon dijaga ketenangannya agar bisa menjaga kefokusan dari para finalis kita untuk menjawab pertanyaan yang pastinya nanti ditunggu-tunggu juga oleh para finalis kita ya dari Dewan Juri pastinya ya. Betul sekali. Baik, kita akan undang saja langsung untuk yang pertama akan kita perkenalkan. Kita cek supporternya dulu dong. Berikan tepuk tangan untuk Nanang Adit, mana supporternya? Oke, ada 3.000 orang di sebelah sana. Iya, ya. lanjut ke Galuhnya Kak ya. Oke, Galuhnya siapa nih? Galuh Anissa, mana supporternya? Mana pendukungnya Galuh Anissa? Wow, ada 100.000 nih Kak. Wah ini Lewat budak banget nih ya. Instagram. Iya, betul ya. sekali. Baik, inilah dia untuk pasangan pertama kita pada malam hari ini. Kita panggilkan saja langsung untuk Nanang Adit dengan nomor peserta 35. Dan Galuh Anissa dengan nomor peserta 26. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanang Adit, 35, Kecamatan Pengarok. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nanang Adit dan Galuh Anissa. Wow, ini penampilan pertama yang memukau ya. Betul untuk membuka sekali. malam hari ini ya. Kira-kira, oke. Oke. Oke, Iya, slogannya lumayan pancarkan panjang Kamilau ya, Kak, Intan ya. untuk Kalimantan Selatan. Baik, kita ya di sesi ini langsung akan memberikan pertanyaan ya. Jadi kita perkenalkan dan langsung kita kasih sesi tanya jawab ya untuk para
kedua finalis kita malam hari ini yaitu Nanang Adit dan juga Galuh Anissa. Bukan begitu, Galuh Cica? Betul sekali Nanang. Iya. Baik, di sini kita ada beberapa mungkin ya yang bisa dipilih kolom pertanyaannya nanti oleh para peserta. Untuk yang pertama kita mintakan dulu untuk Nanang Adit ya untuk bisa menjawab pertanyaan yang nantinya akan muncul di layar. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan nanti pertanyaannya ya yang akan muncul di layar itu pertanyaannya di bidang apa dan ataukah nanti di bidang pemerintahan atau keagamaan, pariwisata sebagainya iya, ya. Betul sekali. Baik kalau gitu kita persilahkan dulu untuk Nanang Adit ya. Untuk bisa berbalik badan dan di sini ada pilihannya ya. Baik. Kira-kira Nanang Adit mau pilih yang mana? Baik, saya memilih objek wisata air terjun Riam Maniapun. Oke, objek wisata air terjun Riam Maniapun ya. Baik, kita akan saksikan ya. Air terjun ini berisi pertanyaan apa sih gitu kan? Betul sekali. Baik, dan kita sampaikan juga untuk Nanang Adit nanti untuk waktu menjawabnya adalah 30 detik ya. Baik, kita akan bacakan dulu, disimak pertanyaannya baik-baik dan inilah dia pertanyaannya. Nanang Adit sudah siap? Siap. Galuh Cica silahkan dibacakan pertanyaannya. Baik Nanang, bagaimana tanggapan saudara tentang statement wisata milenial merajai dunia pariwisata? Sekali lagi saya bacakan. Bagaimana tanggapan saudara tentang statement wisatawan milenial merajai dunia pariwisata? Sudah jelas Nanang? Jelas. 30 detik dari sekarang. Mengapa generasi milenial menjadi salah satu pendukung utama dari objek wisata atau pariwisata? Dikarenakan sesuai data 50% pengunjung objek wisata adalah generasi milenial. Maka dari itu generasi milenial adalah orang atau masyarakat yang sangat berkontribusi dalam penyelenggaraan pariwisata. Saya Nanang Adit, lestarikan budaya Banjar, cintai Kabupaten Banjar. Buat tepuk tangan Nanang Adit. Luar biasa jawabannya iya, keren betul banget sekali. ya. Sesuai dengan jati dirinya sebagai seorang milenial menjawabnya juga tentang wisatawan milenial seperti apa ya yang merajai dunia pariwisata sekarang ini ya. Kira-kira Dewan Juri sudah puas dengan jawabannya ya? Sudah puas sepertinya Nanang. Sepertinya seperti itu sudah ya. Puas. Ada siapa lagi di sampingnya Galuh Cica? Di samping Nanang Adit ada Galuh Anissa. Baik, Galuh Anissa dipersilakan untuk bisa mengambil mikrofonnya terlebih dahulu dan silakan ya berbalik badan dan memilih objek wisata manakah yang akan dipilih ya karena sudah air terjun Panayar sudah sold out ya, sudah diambil sama Nanang Adit ya. Iya betul sekali. Yang tersisa cuma itu saja lagi. Silakan dipilih kira-kira mau yang mana? Saya memilih objek wisata Pasar Terapung Lok Baintan. Objek wisata Pasar Terapung Lok Baintan. Baik, sudah siap Galuh Anissa? Siap. Ini dia pertanyaannya. Okay, your question in English. So I hope that you are going to answer the question by using English. Ready? Ready. Okay, your time is 30 seconds. And the question is, please mention the characteristics of 2 tourism destinations located at Banjarmasin. Once more. Please mention the characteristics of 2 tourism destinations located at Banjarmasin. Please, your time. 2 characteristic tour destination in Banjarmasin. First, we have floating market Lok Baintan. They have a unique characteristic, such as they're doing a transaction barter on the water with jukung, so that attract tourists for the foreign country come to the Banjarmasin. I'm Galuh Anissa, proud to be Banjaris. Thank you. Ya, berikan tepuk tangan untuk Galuh Anissa. Itu dia tadi penampilan pembuka dari Nanang Adit dan Galuh Anissa. Berikan tepuk tangan sekali lagi.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oke, pasangan pertama kita lalui ya. Kita akan panggil lagi untuk pasangan selanjutnya, ada siapa di sana? Ada Nanang Zikron dan Galuh Nazwa. Nazwa. Baik, kita persilakan untuk Nanang Zikron dengan nomor peserta 15 dan Galuh Nazwa dengan nomor peserta 18. ربنا صل وسلم على نبينا بنا معلم ربنا صل وسلم على نبينا بنا معلم محمد والملازم محمد والملازم رب العالمين. Nanang Zikron, 15, Kecamatan Martapura. Galuh Nazwa, 18, Kecamatan Martapura. Pancarkan kewirausahaan untuk Kalimantan Selatan. tepuk tangan untuk pasangan kedua kita, ada Nanang Zikron dan juga Galuh Najwa. Baik, seperti hanya pasangan pertama, kita persilakan juga untuk bisa bersiap-siap menjawab pertanyaan ya. Dan silakan untuk yang pertama Nanang Zikron. Dipersilakan Nanang Zikron untuk memilih objek wisata yang tertera pada layar. Saya memilih destinasi wisata CBS. Destinasi wisata CBS. Pertanyaannya adalah, pada momen kaligrafi di Cahaya Bumi Salamat Martapura, ada beberapa monumen kaligrafi yang bertuliskan ayat suci Al-Quran. Salah satunya pada momen yang terletak di dekat air mancur, ada ditulis surah Ar-Ra'du yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaannya, coba jelaskan maksud ayat Al-Quran ini terkait dengan dorongan terhadap semangat dan etos kerja. Diulang sekali lagi. Pada momen kaligrafi di Cahaya Bumi Salamat Martapura, ada beberapa monumen kaligrafi yang bertuliskan ayat suci Al-Quran. Salah satunya pada monumen yang terletak di dekat air mancur, ada ditulis surah Ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaannya, Nanang Zikron, coba jelaskan maksud ayat Al-Quran ini terkait dengan dorongan terhadap semangat dan etos kerja. 30 detik dari sekarang. Baik, yang dimaksud dari ayat tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia
harus berikhtiar atau berusaha untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk mencapai puncak kesuksesan. Saya, Nanang Zikron, Manjadda Wajada. Ya, itu dia tadi penampilan dari Nanang Zikron. Masih ada waktu, kira-kira ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup? Oh, cukup. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nanang Zikron, Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Ini bidang keagamaan Pak ya, Bu ya. Dan kalau tadi Nanang Zikron sudah mendapatkan pertanyaan di bidang keagamaan. Lalu bagaimana Kak Galun Najwa? Dipersilakan untuk bisa memilih objek wisata yang ada di belakang. Silakan berbalik badan dan silakan pilih salah satu di antaranya. Saya memilih destinasi wisata Matang Keladan. Baik, Galuh memilih destinasi wisata Matan Keladan. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara mengimplementasikan agar bisa membuat audiens menangkap apa yang kita harapkan dan pada akhirnya melakukan apa yang kita sampaikan? Utarakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sekali lagi, bagaimana saudara mengimplementasikan agar bisa membuat audiens menangkap apa yang kita harapkan dan pada akhirnya melakukan apa yang kita sampaikan, utarakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Bagaimana Galuh? 30 detik dari sekarang. Langkah untuk membuat audiens menangkap apa yang saya bicarakan, yang pertama adalah kesiapan mental. Kesiapan mental berupa penguasaan panggung, menyiapkan materi dengan baik, menyiapkan metabolisme tubuh dengan baik. Saya, Galuh Najwa, from zero to be hero. Oke, masih ada waktu. Apakah ada yang ingin ditambahkan Galuh? Dan waktunya Sudah, habis waktu ya. habis. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan kedua kita Nanang Zikron dan juga Galuh Najwa. Dipersilakan untuk bisa kembali ke belakang. ربنا صلي وسلم على نبينا بنا معلم ربنا صلي وسلم على نبينا بنا معلم محمد والملاجم محمد والملاجم رب العالمين رب العالمين. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari Nanang Taufik dan Galuh Intan. Dan kita panggilkan saja langsung, inilah dia pasangan ketiga kita malam hari ini. Nanang Taufik dengan nomor peserta 11. Dan Galuh Intan dengan nomor peserta 36. يا رب صل على الرسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين القر ختما أولا القر ختما أولا يا رب صل على الرسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين القر ختما أولا القر ختما أولا. Nanang Taufik, 11, Kecamatan Pengaron. Galuh Intan, 36, Kecamatan Martapura. Pancarkan kemilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Tepuk tangan untuk Nanang Taufik dan juga Galuh Intan. Dipersilakan untuk bisa Nanang mengambil mikrofonnya dan memilih satu pertanyaan yang ada di belakang dalam bentuk objek wisata ya. Betul Silakan. sekali. Saya memilih objek wisata Danau Tamiang.
Danau Tamiang. Objek wisata Danau Tamiang. Pertanyaannya masih di bidang keagamaan. Disimak baik-baik. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak sesuatu yang setara dengan Dia. Keempat ayat pada surah Al-Ikhlas ini, tidak satu pun kata Al-Ikhlas di dalam surah ini. Biasanya nama surah Al-Quran erat kaitannya dengan isu-isu yang relevan seperti Al-Fatihah yang artinya pembukaan karena terletak pada di surah awal di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah artinya sapi betina karena bercerita tentang sikap enggan orang Israel menyembelih sapi betina. Surah An-Naml yang artinya semut karena bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan binatang semut dan lain-lain. Pertanyaannya, lalu apa hubungannya mengapa dinamai surah Al-Ikhlas? Padahal isinya adalah tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jelaskan. Sekali lagi, disimak baik-baik. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak sesuatu yang setara dengannya. Keempat ayat pada surah Al-Ikhlas ini tidak ada satu kata pun Al-Ikhlas di dalam surah ini. Biasanya nama surah Al-Quran erat kaitannya dengan isu-isu yang relevan. Seperti Al-Fatihah yang artinya pembukaan karena terletak di awal surah. Surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina yang bercerita tentang sikap enggan orang Israel menyembelih sapi betina. Dan surah An-Naml yang artinya semut karena bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan binatang semut dan lain-lain. Pertanyaannya, Nanang, lalu apa hubungannya? Mengapa dinamai surah Al-Ikhlas padahal isinya adalah tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba jelaskan, 30 detik dari sekarang. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena ayat ini juga mengajarkan bahwasanya tidak hanya keesaan Allah, tetapi mengandung bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah apa yang kita lakukan. Benar-benar apa bersungguh-sungguh berniat dalam hati. Terima kasih, saya Nanang Taufik. Don't stop until you success. Jawaban yang keren ya Betul pastinya. sekali, Nanang. Apakah sekeren dengan galuhnya? Kita persilahkan untuk Galuh Intan. Baik, Galuh dipersilakan untuk memilih pertanyaan yang tertera pada layar. Saya memilih destinasi wisata religi Makam Abah Guru Sekumpul. Destinasi wisata Makam Abah Guru Sekumpul. Baik, Galuh, sudah siap pertanyaannya? Siap. Jika disuruh memilih antara peningkatan kesempatan kerja dengan peningkatan akses dan kualitas layanan publik, saudari memilih aspek apa yang harus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Banjar?
Sekali lagi Galuh, jika disuruh memilih antara peningkatan kesempatan kerja dengan peningkatan akses dan kualitas layanan publik, saudari memilih aspek apa yang harus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Banjar? Sudah paham Galuh? Paham. 30 detik dari sekarang. Sebagai seorang Galuh, saya memilih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena dengan kualitas pelayanan publik yang bagus, maka masyarakat akan mengetahui transparansi daripada pemerintah. Entah transparansi dari keuangan ataupun transparansi dari segi informasi. Saya, Galuh Intan, saatnya wanita berperan, bukan baperan. Wow, itu dia tadi penampilan dari Galuh Najwa. Luar biasa, menarik sekali ya. Wanita berperan, bukan baperan. Bukan baperan, oke setuju banget ya saya ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Di belakang Nanang Taufik dan juga Galuh Intan ada pasangan selanjutnya yaitu Nanang Junaidi dan Galuh Mega. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Anta ba'dallahi mu'tamadi Fabidunya ya wa akhirati Ya Rasulullah ikun biyadi. Nanang Junaidi, 31, Kecamatan Martapura. Galuh Mega, 60, Kecamatan Martapura. Pancarkan Kemilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Langsung saja Nanang Junaidi nomor peserta 31 untuk memilih objek wisata yang ada di layar. Saya memilih Tahura Sultan Adam. Baik, Nanang Junaidi memilih objek wisata Tahura Sultan Adam. Dengarkan baik-baik pertanyaannya Nanang. Apa saja yang menjadi kemampuan saudara sebagai generasi milenial untuk membawa Kabupaten Banjar mampu bersaing dalam bidang strategi memasarkan pariwisata? Sekali lagi Nanang, apa saja yang menjadi kemampuan saudara sebagai generasi milenial untuk membawa Kabupaten Banjar mampu bersaing dalam bidang strategi memasarkan pariwisata? Sudah jelas Nanang? Jelas. 30 detik dari sekarang. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya Kabupaten Banjar memiliki potensi yang begitu besar dari segi faktor pariwisata, khususnya wisata alam. Maka yang akan saya lakukan ialah bersinergi, bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan seluruh pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Banjar. Saya Nanang Junaidi, lupakan masa lalumu, tatap masa depanmu. Beri tepuk tangan penampilan yang luar biasa untuk Nanang Junaidi. Baik, Nanang Junaidi sudah menjawab pertanyaan ya. Selanjutnya kita persilakan untuk Galuh Mega dengan nomor peserta 60. Kita bisa memilih satu objek wisata dan di dalamnya ada pertanyaannya tentunya ya.
Silakan Galuh. Saya memilih Orange Nassau. Baik, Galuh Mega memilih objek wisata Orange Nassau. Pertanyaannya, mohon disimak baik-baik, saya akan ulang sebanyak 2 kali. Dan pertanyaannya adalah bagaimana program saudara dalam mendukung pelestarian wisata dan budaya jika terpilih sebagai duta wisata daerah. Sekali lagi, bagaimana program saudara dalam mendukung pelestarian wisata dan budaya jika terpilih sebagai duta wisata daerah? Bisa dimengerti? Bisa. 30 detik dari sekarang. Saya sebagai Galuh Kabupaten Banjar akan memberikan peningkatan terhadap penyelenggaraan wisata yang ada di Kabupaten Banjar dengan cara pelestarian yang ada di Kabupaten Banjar, pelestarian kebudayaan dan wisata dengan melalui promosi atau edukasi kepada masyarakat dan yang pastinya kepada kader-kader untuk dapat meningkatkan pelestarian tersebut. Dan yang pastinya juga dengan melalui media efektif audiovisual dan visual. Saya Mega Wasilah, cintai dirimu maka kau akan dicintai oleh orang lain. Luar biasa ya untuk jawaban dari Galuh Mega dan juga pastinya pasangannya Nanang Junaidi dan ya. Iya betul sekali. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke belakang panggung. Allah 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 ana nuri Rasulillah. 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 Baik, selanjutnya kita panggilkan Nanang Akrami, mohon maaf, Nanang Ali dengan nomor peserta 07. Dan Galuh Syakira dengan nomor peserta 50. Oi adik berjilbab putih, ini abang jomblo bersedih. Bolehkah adik abang pilih, akan ku jadikan kekasih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nanang Ali 07 Kecamatan Martapura. Galuh Syakira 50 Martapura Timur. Pancarkan Kamila Intan untuk Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Nanang Ali dan juga Galuh Syakira. Yang pastinya juga sudah siap ya menjawab pertanyaan seperti halnya yang sebelumnya juga ya. Baik, kita persilakan untuk Nanang Ali terlebih dahulu untuk bisa mengambil mikrofon dan memilih satu objek wisata. Pulau Pinus. Baik, Nanang Ali memilih objek wisata Pulau Pinus. Pertanyaannya, disimak baik-baik. Permasalahan stunting sedang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat ini ya, saat ini. Jika Anda telah menjadi Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021, apa yang akan Anda lakukan melalui organisasi pewadahan Naga Intan untuk mendukung program pemerintah tersebut? Sekali lagi, permasalahan stunting sedang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini. Jika Anda telah menjadi Naga Intan Kabupaten Banjar 2021,
apa yang akan Anda lakukan melalui organisasi pewadahan Naga Intan untuk mendukung program pemerintah tersebut? Sudah jelas? Sudah. 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, stunting merupakan gagal tumbuh kembang balita. Yang saya lakukan sebagai Nanang Kabupaten Banjar 2021 adalah bersinergi bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu untuk melakukan penyuluhan kepada ibu maupun calon ibu agar gizi seimbang. Terima kasih. Saya Muhammad Ali Syabana. Do your best and believe in yourself. Oke, mantap ya jawabannya. Mantap sekali penelitian dari Masalah Nanang stunting Ali. ya. Bagaimana Selanjutnya? dengan Galuh Syakira? Silakan Galuh, dipilih objek wisata yang ada di layar. Saya memilih Pulau Bekantan. Baik, Galuh Syakira memilih Pulau Bekantan. Okay. The question is in English. Pay attention to this question. Banjar Regency has many interesting tourism destinations to visit. Please choose 2 of them, then promote to the people. One more time. Banjar Regency has many interesting tourism destinations to visit. Please choose 2 of them, then promote to the people. 30 seconds from now. Thank you for the question. I choose 2 tourism attraction, Lokba Intan and CBS, because floating market is so interesting because transaction and barter on the water, and CBS have a knit and our diamond. So I'm Syakira, never give up because the winner never stop trying. Ya, itu dia tadi Never stop penampilan trying luar ya. biasa Luar ya. biasa. Galuh Syakira dan juga Nanang Ali. Buat tepuk tangan saya lagi Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk pasangan kita ini. Dan dipersilakan Nanang Ali dan juga Galuh Syakira. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Selanjutnya kita panggilkan Nanang Akrami dengan nomor peserta 51. Dan pasangannya Galuh Fitria dengan nomor peserta 12. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Nanang Akram, 51, Kecamatan Astambul. Galuh Fitria, 12, Kecamatan Martapura. Pancarkan kemilaitan untuk Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Nanang Akrami dan Galuh Fitria. Baik, dipersilakan untuk Nanang Akrami dengan nomor peserta 51 untuk bisa mengambil mikrofon dan juga memilih 1 objek destinasi wisata yang ada di belakang Anda.
saya memilih objek wisata Bubungan Tinggi. Rumah Banjar Bubungan Tinggi. Baik Nanang, disimak baik-baik pertanyaannya. Kemukakan konsep saudara dalam hal mengenali diri sendiri dengan istilah siapakah aku agar memudahkan kita beradaptasi dengan lingkungan yang positif. Saya ulang sekali lagi, kemukakan konsep saudara dalam hal mengenal diri sendiri dengan istilah siapakah aku agar memudahkan kita beradaptasi dengan lingkungan yang positif. Sudah jelas Nanang? Jelas. 30 detik dari sekarang. Saya sebagai Nanang Kabupaten Banjar mengenali diri saya dengan apa yang saya pikirkan akan menjadi tindakan saya. Dan apa yang saya tindakan akan menjadi kebiasaan saya. Dan kebiasaan saya itulah yang akan dikenal orang lain untuk mengenal diri saya. Saya Nanang Akram, Mansara ala darbi wassalah. Masih ada waktu Nanang, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, jawaban dari Nanang Akrami ya. Kita akan dengar juga tentunya jawaban dari Galuh Fitria ya dengan pertanyaan yang dipilihnya setelah ini. Silakan Galuh dipilih. Saya memilih Desa Wisata Sungai Rangas Tengah. Baik, Galuh Fitria memilih Desa Wisata Katulistiwa Sungai Rangas. Ini dia pertanyaannya. Bagaimana cara Anda bila dalam suatu organisasi menghadapi manajemen konflik? Sekali lagi, bagaimana cara Anda bila dalam suatu organisasi menghadapi manajemen konflik? Sudah jelas? Jelas. 30 detik dari sekarang. Menurut saya, apabila ada manajemen konflik dalam suatu organisasi, maka saya akan melihat konflik tersebut dan saya akan melihat berbagai sumber apa permasalahan yang ada dan saya akan mengambil jalan tengah apapun itu yang terbaik untuk organisasi saya. Saya Galuh Fitria, love yourself. Ya, Galuh Fitria dengan nama peserta 12 ya, luar biasa jawaban keduanya. Dan inilah sekali lagi Nanang Akrami dan Galuh Fitria. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Iya, Galuh Cica sudah mendekati pasangan terakhir kita ya. Iya betul sekali Masih Kakak. ada 2 pasang yang masih kita simpan. Dan kita panggilkan untuk pasangan selanjutnya. Nanang Riani dan Galuh Rina. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا القلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Nanang Diani, 29, Sungai Tabu. Galuh Rina, 54, Kecamatan Martapura.
pancarkan kemilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Oke, sekali lagi buat tepuk tangan untuk Nanang Riani dan juga pasangannya Galuh Rina. Kami persilakan untuk Nanang Riani dengan nomor peserta 29 untuk bisa memilih salah satu di antara 4 objek wisata yang tersisa, silakan. Destinasi wisata Batu Balian Aranio. Batu Balian. Baik, Nanang Riani memilih objek wisata Batu Balian. Disimak baik-baik Nanang pertanyaannya. Bagaimana cara saudara mengatasi rasa cemas sebelum tampil di hadapan publik? Sehingga tiba saatnya tampil, rasa cemas itu bisa hilang dan mampu menguasai panggung. Sekali lagi Nanang, bagaimana cara saudara mengatasi rasa cemas sebelum tampil di hadapan publik? Sehingga tiba saatnya tampil, rasa cemas itu bisa hilang dan mampu menguasai panggung. Sudah paham Nanang? Paham. 30 detik dari sekarang. Dengan cara mempersiapkan materi yang saya butuhkan. Dan juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Karena kita sebagai manusia harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Saya Nanang Riani, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Masih ada waktu Nanang, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Itu dia tadi penampilan yang luar biasa dari Nanang Riani. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari Galuh Rina. Dipersilakan Galuh untuk memilih pertanyaan yang tersisa di layar. Saya memilih destinasi wisata Masjid Al-Karomah. Masjid Al-Karomah. Pertanyaannya, disimak baik-baik, akan diulang 2 kali. Galuh, pertanyaannya adalah apa masukan atau ide saudara ataupun saudari terkait penerapan e-government and smart city di Kabupaten Banjar? Sekali lagi, pertanyaannya adalah apa masukan atau ide saudari terkait penerapan e-government and smart city di Kabupaten Banjar? 30 detik dari sekarang. Masukan saya kepada pemerintah apabila ingin mengembangkan smart city and e-government adalah salah satunya yaitu mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai smart city and e-government ini agar masyarakat dapat berkontribusi lebih banyak ketika pengembangan smart city dan e-government ini dilakukan di Kabupaten Banjar. Saya Galuh Rina, be brave and be powerful. Oke. Penampilan yang luar biasa ya namanya dari Galuh Rina. Iya ya. Dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin dan juga pemirsa, ini adalah dia pasangan kita Nanang Riani dan juga Galuh Rina. Fatimun 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 bintar Rasul Fatimun 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 hiyal basur Fatimun 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 bintar Rasul Fatimun 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 hiyal batul Fatimun 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 bintar Rasul Fatimun 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 hiyal batul Fatimun 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 bintar Rasul Fatimun 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 hiyal batul. Oke, bagaimana? Luar Sudah biasa ya. sampai Kak ya di Betul. pasangan yang terakhir. Terakhir banget ini ya. Benar sekali. Karena kita akan memanggilkan pasangan terakhir di malam hari ini untuk Nanang dengan nama peserta 23 atas nama Nanang Azimi dan Galuh dengan nomor peserta 32 atas nama Galuh Galuh Salsa. Salsa. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri
Nanang Azimi, 23, Kecamatan Martapura. Galuh Salsabila, 32, Kecamatan Martapura. Pancarkan Gemilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Dan pasangan terakhir kita Nanang Azimi dan juga Galuh Salsa, buat tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu yang hadirin sekalian. Baik, silakan Galuh Cica. Dipersilakan untuk Nanang Azimi memilih objek wisata yang tersisa di layar. Persilakan Nanang. Saya memilih destinasi wisata Danau Biru Pengaron. Baik, Nanang Azimi memilih objek wisata Danau Biru Pengaron. Okay, Nanang Azimi. Your question is in English as well. Listen to this question wisely. And the question is, according to you, how to promote the tourism destinations effectively? Once more. According to you, how to promote tourism destinations effectively? Can be understood? Okay, 30 seconds from now. According to my opinion, as Nanang Banjar, I will promote tourism destination of Banjarmasin first with identify the characteristic of the tourism destination, and then I will collaborate the promotion of tourism destination with technology, because technology like social media is so useful in this era. Let's come to Banjarmasin. I am Nanang Azimi. Be the best, do your best, and we can get the best. Okay. Wow, itu dia tadi So awesome answer ya, from Iya, Nanang Azimi. mantap sekali Kak ya. Oke, seluar biasa itukah galuhnya? Dipersilakan Galuh Mari Cica. kita lihat. Persilakan Galuh Salsa untuk memilih, tidak bisa memilih Kak ya, tersisa hanya satu saja Satu lagi. pertanyaan lagi. Yaitu? Saya memilih Bukit Batas. Pilihan terakhir, Bukit Batas. Baik, Galuh Salsa, Bukit Batas. Disimak baik-baik pertanyaannya Galuh. Menurut Anda, apa saja manfaat berorganisasi bagi individu? Sekali lagi Galuh, menurut Anda, apa saja manfaat berorganisasi bagi individu? Sudah jelas Galuh? Jelas. 30 detik dari sekarang. Manfaat berorganisasi tentunya sangat banyak. Salah satunya yaitu kita dapat memanage waktu dengan baik. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kedisiplinan kita. Dan yang ketiga, kita dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Saya Nur Salsabila, saatnya tampil dengan percaya diri. Galuh Salsa, masih ada waktu. Masih ada waktu, Galuh Salsa sudah cukup? Dan habis ya. Baik, itulah tadi penampilan pasangan terakhir kita malam hari ini. Nanang Azimi dengan nomor peserta 23 dan juga Galuh. Galuh Salsa dengan nomor peserta 32. كنت رحيما هاديا ومعلما لمك عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هاديا ومعلما لمك عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هاديا ومعلما لمك عليك يوما كان باكيا. Baik, buat tepuk tangan sekali lagi untuk 8 grand finalis kita, 8 pasang yang luar biasa ya. Sudah memukau mata kita semua, telinga Dewan Juri, kepala Dewan Juri makin pusing ya. Betul sekali, pastinya, bingung karena Kak jawabannya ya. gimana? Bagus-bagus semua Kak. Bagus-bagus ya. Selain penampilan yang cantik, tampan dan rupawan, iya, juga memiliki wawasan intelektual harus yang banget, benar-benar ya. memukau Kak ya. Iya, karena nanti juga mereka akan bertugas terjun langsung ke masyarakat ya. Betul untuk mempromosikan, melestarikan juga langsung ya. Untuk kelestarian kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Iya Banjar. betul sekali Nana. Baik ya,
tanpa panjang lebar lagi mungkin ya, karena makin malam makin pusing dewan jurinya. Iya, benar untuk itu, sekali. ya akan kita berikan dulu kesempatan untuk dewan juri yang terhormat pada malam hari ini untuk melakukan sidang untuk menentukan siapakah yang berhak nanti untuk menjadi pasangan malam hari ini yang luar biasa, menjadi mendapatkan predikat Nanang Galuh Dan Galuh Kabupaten Banjar 2021. Iya, yang pastinya malam hari ini kita mohonkan juga kepada panitia untuk bisa mengarahkan dewan juri kita Ya, agar betul bisa sekali. menuju ruangan bersidang untuk menentukan nantinya siapakah yang berhak ya menyandang predikat Nanang dan juga Galuh. Galuh Kabupaten Banjar 2021. Dipersilakan untuk dewan juri. Baik di bidang keagamaan, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Masruri MM. Di bidang pemerintahan kami persilahkan dengan hormat Bapak Khairullah Ansari, SIPM, SD PhD. Dan juga juri kebudayaan Bapak Mukhlis Maman. Juri kepariwisataan Haji Mardiana. Iya, dan juga tentunya juri keorganisasian yaitu RRSA K Adisari SP. Dan juga juri kepribadian Bapak Diki Lihu Esos MI.com. Dan juga untuk juri bahasa asing yaitu Ibu Ratna SPD MPD dipersilakan untuk bisa menuju ruangan untuk bersidang. Sekali lagi untuk menentukan yang terbaik ya dari yang terbaik ya, best Iya, of the betul best ya. sekali. Dan pastinya sudah nanti kita tunggu-tunggu juga pastinya malam hari ini ya siapakah yang terpilih, apakah jawara Anda? Apakah favorit Anda? Iya ya, dan betul juga pastinya sekali. nanti selain Nanang Galuh ya wakil 1 dan sebagainya juga ada juara atribut yaitu Ada Nanang dan Galuh persahabatan dan Iya. juga Nanang dan Galuh berbakat. dan juga yang terfavorit ya berdasarkan vote di Iya. Instagram pastinya ya. Baik, untuk itu kita kayaknya mau, capek di atas panggung, kita turun dulu ya. Oke, dan pasti kita persilakan sekali lagi dengan hormat kepada Dewan Juri untuk bisa menuju ruangan sidang. Kita mau turun ke bawah dulu kayaknya Cak ya. Karena Iya, dari tadi kita betul di atas sekali, panggung Kakak. terus, kita turun dulu. Mungkin berdekatan dengan para tamu undangan. Boleh? Bisa? Oke. Terima kasih. Iya. Aduh. Iya. Silakan ya. Dan malam hari ini juga ya selain nantinya kita akan menunggu hasil dari Dewan Juri dan kita pasti juga akan dihibur masih hiburan-hiburan yang menarik ya yang tak kalah serunya yang menambah keseruan kita malam hari ini. Dan tak sabar lagi juga saya untuk melihat wajah Nanang dan juga Galuh yang ada di tahun 2019 Betul sekali 2019. ya, karena berdasarkan pengalaman saya ya, memang kalau kita ketemu Nanang Galuh yang sebelumnya itu juga kalah oke-oke juga pastinya ya. Kalau boleh tahu nih Nanang Abai, Nanang Galuh tahun 2000 berapa? Aduh, lama banget sudah Lama ini. banget ya, sudah ya. Sudah kelihatan dari mukanya ya udah tua. Saya dulu angkatan 2014 Galuh. Oh 2014. Iya, kalau Galuh sendiri tahun berapa? Kalau Galuh sendiri alhamdulillah masih fresh nih. Iya. Masih tahun 2018. Oh, lama-lama banget juga Iya, ya. nggak lama-lama banget juga, masih baru-baru aja. Oke Galuh, dan pastinya kita sudah punya pengalaman menarik masing-masing dong ya. Iya betul sekali, dari Nanang Galuh ini memang membuka peluang di mana saja ya Nanang ya. Pasti ya, karena Iya. memang tahapan seleksi menguji kita untuk lebih strong lagi. Iya, betul ya, terjun ke sekali. masyarakat pastinya ya. Baik Bapak Ibu tamu undangan sekalian ya, sebelum nanti kita memasuki ya sesi yang mendebarkan untuk kita semua pada malam hari itu mendengarkan langsung pengumuman ya untuk para pemenang kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan saksikan dulu ya para Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2019 seperti apa ya. Kalau masih boleh kita ingatkan ya. Dan hadirin Bapak Ibu tamu undangan sekalian juga pemirsa, penonton yang ada dimanapun Anda berada. Kita undang saja langsung, inilah dia Parade Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2019. نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه زين بهداك يا طه زين نور
طه زين بهداك يا طه زين نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه زين بهداك يا طه زين شفعك الله فينا يا أحمد يا هادينا شفعك الله فينا يا أحمد يا هادي لا 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 يا شفيع نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه زين بهداك يا طه زين نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه زين بهداك يا طه زين بحبك واريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك واريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك واريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا 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 أكمل هدية هدية من رب البرية لكل دنيا ديا يا جد الحسنين ما هو انت قمرها وانت اللي منورها ما هو انت قمرها وانت اللي منورها ونفتح اسرارها يا حبيبي يا جد الحسنين بحبك مريدا واسلم مسعيدا اسمك Danang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2019 بحبك وريدا واسمنا بوس ايدك خدامك ومريدا يا جد الحسنين Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2019 ya, luar biasa. Boleh ke tengah-tengah Nanang dan juga Boleh Galuh. bertahan dulu Nanang dan Iya, Galuh. ini mungkin
the last session ya, last speech nih. Iya, kita beri pertanyaan dulu ya, Nanang Iya, ya. tapi nggak usah ada nangis-nangisan ya. Karena kita harus happy-happy bareng malam hari ini ya. Dan Galuh Cica ya, kita mau tanya-tanya dulu nih ya, seperti biasa. Ya, seperti grand final tahun kemarin ya Kak Iya, ya. pastinya Betul ya. sekali. Di sini ada Nanang dan juga Galuh. Boleh diperkenalkan dirinya dulu mungkin ke hadirin tamu undangan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Gusti Ahmad Dafa Rajasa. Panggil sebagai Nanang Dafa dan alhamdulillah saya terpilih menjadi Nanang Kabupaten Banjar pada tahun 2019, Kak. Oke, Galuh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitratul Awalia atau biasa disapa Galuh Lala dan alhamdulillah menjadi galuhnya Nanang Dafa di tahun 2019. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Nanang Dafa dan juga Galuh Lala ya. Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2019. Ya. Oke, sekarang saya mau dengar pertanyaan dari Galuh Cica deh, gimana? Jadi pertanyaan dari bidang pariwisata ya. Enggak kayak gitu ya. Oke. Untuk Nanang dan Galuh 2019 ini kan mereka menjabat selama 2 tahun. Betul. Bagaimana pengalaman kalian menjabat sebagai Nanang dan Galuh selama 2 tahun ini, boleh diceritakan Nanang dan Galuh? Iya, mungkin secara singkatnya ya. Secara singkat saja. Oke, silakan. Mungkin banyak lika-liku yang kalian alami, Benar sekali. ataupun senang maupun duka yang kalian alami selama 2 tahun Iya, menjabat. apalagi kan ya bertugas di masa Covid gitu, gimana Iya, sih betul rasanya? sekali. Iya kan? Silakan, mungkin Galuh atau Nanang duluan? Oke. Nanang dulu katanya, Kak. Silakan. Oke, terima kasih Kak Cica udah ngasih pertanyaan buat kami di last speech malam kali ini ya Kak ya. Iya, sama-sama Nanang Ya, Dafa. luar biasa sekali karena kita malam hari ini dihadiri langsung sama pemimpin daerah kita Kak ya pada malam hari ini. Dan ternyata untuk 2 tahun menjabat luar biasa, banyak sekali tantangan yang harus kita lewati Galuh ya. Tetapi pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kreativitas para Nanang dan Kabupaten tahun 2019 untuk terus berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya mematuhi seluruh protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, Kak. Oke, sekarang Galuh. Saya ya. Terima kasih juga kepada MC telah memberikan kami kesempatan. Baik, become Galuh is a matter of pride and such an honor for me because I think not all people can be here, can be in my position right now. Maybe 2 years is a short time, but it all feel meaningless if it has to be measured by only the message and only the impressions that I have to confuse tonight at this time. Intinya kita harus banyak sekali bersyukur ya Kak, karena berdiri di atas panggung sini pun telah merupakan sebuah pembuktian besar bahwasanya kita telah menjadi yang terbaik. Gitu aja sih Kak, terima kasih. Oke, tepuk tangan saya lagi untuk Nanang Dafa dan juga Galuh Lala. Luar biasa ya memang. Dan saya yakin bahwa ya memang banyak sekali pengalaman yang didapat setelah menjadi Nanang juga Galuh Intan Kabupaten Banjar. Apalagi di bidang prestasinya kira-kira ya. Kalau sekarang nih mungkin ini kan Nanang Dafa sudah kita ketahui ya. Kalau di provinsi kemarin juara berapa sih kok gitu? Alhamdulillah Kak di provinsi kemarin mendapatkan predikat sebagai wakil 4 Nanang Kalimantan Selatan. Wakil 4 Nanang Kalimantan Selatan ya, itu bukan hal yang mudah ya. Yang pastinya juga tetap berjuang ya untuk melestarikan pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan ya pastinya ya. Nah kalau ngomong-ngomong Galuh Lala nih, ini mumpung nih ya. Iya betul sekali. Dengar-dengar dari burung berkicau Iya. ya. Galuh Dafa ini sedang melaksanakan pemilihan apa kalau boleh tahu? Iya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi Kak untuk menjabat sebagai Putri Pariwisata Kabupaten Banjar dan akan mewakili Kabupaten Banjar dalam ajang pemilihan Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021. Oke, kira-kira nih perlu dukungan apa enggak gitu? Jelas perlu Kak, mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Untuk saya yang akan diadakan pemilihan grand finalnya seminggu lagi Kak.
Oke, seminggu lagi ya. Kalau mau dukung gimana caranya? Ya, kalau mau dukung gimana caranya nih Lala? Dengan cara follow akun Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan dan juga akun official akunnya Putri Pariwisata Kalsel. Terus nanti like foto atas nama Fitriatul Aulia nomor 12. Nomor 12 ya, Jangan lupa ya. Nomor 12, jangan lupa di like. Masih dari Kabupaten Banjar, Betul. Putri Kebanggaan Daerah mewakili Kalimantan Selatan. Semoga berhasil ya, mendapatkan hasil yang terbaik pastinya. Ya, buat Dava juga terus memberikan inspirasi, buat Lala juga terus memberikan inspirasi. Boleh menjabat setahun, 2 tahun gak apa-apa, tapi menginspirasinya seumur hidup gitu ya. Setuju nggak ya? Setuju dong? Setuju. Nanang Abai sekali lagi nih, karena mereka akan lengser dan digantikan oleh Nanang dan Galuh 2021. Kira-kira apa kesan dan pesan untuk Nanang Galuh 2021? Oke, silakan mungkin pesan Silakan ya. mungkin Ke Nanang Dava aja. Oh, dari Nanang Dava lagi. Oke, langsung dari saya. Untuk pesan pertama tentunya untuk seluruh adik-adik yang akan terpilih nantinya. Peserta Nanang Galuh Intan 2021 harus tetap amanah dengan apa yang telah mereka dapatkan. Karena pada malam ini mereka juga sudah diberikan amanah untuk bisa terus mempromosikan pariwisata dan juga melestarikan kebudayaan. Serta bisa bersinergi dengan pemerintah agar bisa memajukan Kabupaten Banjar tentunya Kak. Baik. Bagaimana dengan Galuh Lala? Kurang lebih sama aja Kak. Karena kita sudah diberikan amanah, yang jelas kita harus istiqomah dan konsisten dalam menjalankan amanah tersebut. Iya, pesan dan kesan yang baik sekali untuk penerus mereka selanjutnya. Ya, yang pastinya masih dengan akhlak yang baik tentunya ya, istiqomah juga tadi disampaikan ya. Oke, sekali lagi buat tepuk tangan dong untuk Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2019. Terima kasih atas waktunya, semoga tetap menginspirasi ya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Ya. Baik, Bapak Ibu tamu undangan sekalian ya. Sembari nampaknya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأهوال مقتهب. Baik Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian juga pemirsa yang dimanapun Anda berada ya. Acara ini sukses bukan berdirinya sendiri dan juga pastinya ada kerjasama yang digalakan oleh dinas dan juga instansi-instansi swasta terkait lainnya ya. Betul Oke, sekali. ataupun sponsor ya, singkatnya seperti itu. Iya. Dan kita juga akan mengucapkan rasa terima kasih kita yang luar biasa. Kepada sponsor kita pada malam hari ini yang sudah ikut serta dari awal audisi sampai di malam grand final pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Dan siapa saja mereka, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada yang kami sebutkan nanti ya namanya ya. Boleh nanti kita ucapkan sama-sama rasa terima kasih kepada di antaranya terima kasih kepada PD Basar Beuntung Batua. Kami ucapkan terima kasih kepada Zasa Sirangan. Terima kasih juga untuk Lina Salon. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Al Amanah Sasirangan. Terima kasih untuk CV Tajmila. Juga kepada Galuh Sasirangan. Waterboom Pesona Modern. Pimpinan Motion Radio Banjarbaru. Jamrut Galeri. Lumiere Floris. Dan penyanyi kita saat ini, mana lagi kalau bukan Novotel Hotel Banjarbaru. Dan juga Silver Picture. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk PDAM Intan Banjar. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Tulabu Sasirangan. Depot An-Nabawi. Siti Zatil. Atiara Makeup Art. Butik Bading Sanak. Ans Art Official. Rumah Seserahan Ayu. Terima kasih juga untuk Yuni Kartika Wedding. Dan juga Wardah Beauty Cosmetic. Hawafa Hijau. Rabani Hijab. Ratu Kaktus. Direktur Kompas TV Banjarmasin.
Dan terima kasih juga untuk Rapila Permak Jahit. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Yutaka Picture. Dan tepuk tangan untuk sponsor kita yang luar biasa ya, telah mendukung jalannya acara kita sampai dengan malam hari ini ya. Dan sudah diberikan juga apresiasi tadi oleh Bapak Bupati juga ya. Iya, karena telah betul berjasa sekali. untuk mendukung jalannya acara kita ya pada malam hari ini. Nah kayaknya kita perlu refresh dulu dah ya. Perlu hiburan kayaknya Kak Iya, ya. yang Dari pastinya juga- suasana tanya jawab yang lumayan tegang, kita betul. perlu refreshing. Perlu banget ya, Perlu apalagi banget. yang nonton dari rumah ya kan nggak ngerasa, aduh rame banget di sini gitu kan. Aduh, lumayan nih kuotanya katanya gitu. Nggak apa-apa ya, kuota bisa beli, yang penting bisa menyaksikan acara yang hari ini Betul ya. sekali. Dan juga pastinya Galuh Cica juga Kenapa nanti tuh, Nanang seperti biasa ya, kita sebenarnya kalau nggak pandemi pasti kita mengundang teman-teman kita dari Duta Wisata, duta-duta Kalimantan Iya, Selatan ya. betul. Tapi saat ini karena pandemi juga kita lakukan pembatasan sosial ya. Mungkin teman-teman kita yang ada di sana ya, kamera di mana sih? Sebelah sana ya. Di sana kayaknya Kak. Ya, kami mengucapkan selamat menyaksikan untuk seluruh duta yang ada dimanapun berada juga pastinya ya, meskipun tidak bisa berhadir saat ini, kami mohon doa agar ya acara ini dan juga nantinya bisa memilih ya Nanang dan juga Galuh Kabupaten Banjar yang terbaik ya, yang Iya, pastinya terbaik ya. dari yang terbaik tadi Kak ya. Iya, best of the best ya. Oke, kita sebelum berlanjut ke hiburan ya, kita mau cek semangatnya dulu ya. Saya yakin di sini semua keluarga masih pada semangat ya, tapi kita cek semangatnya secara umum dulu ya. Nanti kalau kita bilang Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar ya, pancarkan Kamilau Intan untuk Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar manis gitu ya. Setuju ya? Setuju ya? Setuju ya. Coba kita cek dulu ya. Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar, pancarkan Kamilau Intan untuk Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, manis. Luar biasa. Sekali lagi boleh. Sekali boleh. lagi kayaknya Nanang ya. Oke, yang di rumah juga boleh ikut ya. Salah satu TV banget saya. Oke, sekali lagi kita semangat bersama ya. Oke. Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar, pancarkan Kamilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar, manis. Tepuk tangan untuk kita semua dulu Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Baik, untuk menghibur kita malam hari ini, ada penampilan yang spesial yang juga akan ditampilkan oleh salah satu nanang yang ada di Kabupaten Banjar juga pastinya. Siapakah dia? Nanang ini dia merupakan nanang berbakat pada tahun 2019. Oke, dan dengan bangga kami persembahkan satu hiburan dari Nanang Diki. Sama-sama saja, mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku, rekatkan senyumku. Mana dia? Sama-sama saja, mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja. Musik, ganti pang lagunya, tahu kah? Stop. Nah iya mantap, ulun hendak ganti lagu nang lain aja kau lah. Nah kada apa lah ulun nyanyi lagu lain. Apa yo, ulun nih suara ulun kada mirip kayak Rizky Febian, soalnya muhanya aja nang mirip. Nggi. Kada apa lah ulun ganti lagu nang lain. Nah kada kawai. Inggi ayu janangai terserah pian aja, pian ampun panggung malam ini. Oh iya kah, kalau ulun lagu aja lah, ulun hendak lagu
anu ya, apa ya? Hadang berpikir lo. Hadang. Lagu apa ya? Hah? Apa itu? Oh, lagu BTS. Home My Day Put Pasar. Oh ya, lagu anu aja. Apa itu? Pura-pura lupa. Kisah-kisah kada ingat. Pura-pura lupa. Nah ya. Dengarkan aja lah, misalkan suaranya pindah seadanya, minta rela ulun lah. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tak tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Yang hafal nyanyi pang, Bimbai. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia. Biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Jangan tepuk tangan dulu. Satu lagu lagi ulah anak nyanyiakan. Lagunya lagu Banjar pang. Tapi kayaknya buhan pian anu insya Allah ngerti aja. Asal dangariha. Lagu Dai Pulang.
tak tunduk supan saurangan, pangrasa ketakutan, lalu datang penyesalan. Duhai, berdosa selilik badan, beramal maalang-alang, rasa berat batisku dijalankan menuju rumah junjungan, padahal sidin ada. Duhai, kadaba undur niatan, hendak kadapa junjungan. Wahai Nabi, wahai Rasul penghabisan, hari ini ulun datang, ya salam, syafaat kami lagi berpalukan, memeluk syafaat tiang, ya Nabi salawat salam. Tak tunduk supan saurangan, pangrasa ketakutan, lalu datang penyesalan. Duhai, berdosa selilik badan, beramal maalang-alang, rasa berat batisku dijalankan menuju rumah junjungan, padahal sidin ada. Duhai, kadaba undur niatan, hendak berdapat junjungan. Wahai Nabi, wahai Rasul penghabisan, hari ini ulun datang, ya salam,
Kayaknya itu aja yang ulun kau nyanyiakan, minta rela punya suaranya Pina seadanya lah. Ya maklum pang manusia lah. Inggih. Jos sudah gini lah. Ya itu dia tadi penampilan dari Nanang Berbakat 2019, Nanang Diki. Tepuk tangan sekali lagi tepuk tangannya boleh. dong Bapak Ibu. Iya ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan atau menyaksikan hiburan dari Nanang Diki, ya sekarang kita mau berbagi. Berbagi. Ceritanya banget nih kita yang berbagi, padahal kita juga dapat dari sponsor kita ya. Itu Zazirangan yang siap bagi-bagi malam hari ini untuk goodie bag-nya ya. Selain nanti para peserta juga kita bisa lihat di sebelah sana guys. Wes, ini ya. Ada piala, ada uang pembinaan, terus lagi ada goodie bag dan juga bingkisan ya yang pastinya didapatkan juga dari dinas sendiri, Dinas Pariwisata Kebudayaan juga Kabupaten Banjar. Ya dan juga dari para sponsor juga pastinya banyak banget yang bisa dibawa pulang ya selain uang tunai dan uang pembinaan tadi. Baik, kita akan apa ya, kita mau berkeliling dulu, kira-kira ada yang mau hadiah enggak? Ada yang enggak mau hadiah? Angkat tangan, ada yang mau hadiah enggak? Oh yes. Aduh Ibu Ari ya suaranya Kalau bisa nih ya, lampu sorot yang sekali. sebelah sana, saya sorot sebelah sana tuh. Ada semangat banget beliau yang di belakang sana ya, kita bagi-bagi dulu yang di belakang ya. Nanti kita kasih pertanyaan ya, jadi nggak langsung dikasih, kita kasih pertanyaan dulu Galuh Cica ya. Pertanyaannya mudah-mudah saja. Nggak kayak pertanyaan grand finalis. Iya, karena nggak ada penilaian sekali. Ya, yang pasti jawabannya benar alias bujur ya. Betul. Oke, kita akan kemana dulu nih? Jangan takut ya, kita ada banyak hadiah malam ini ya. Jadi kita jalan sebelah sana apa sebelah sana dulu nih, Cica? Bisa sebelah sana dulu kayaknya. Sebelah sana dulu, oke. Sabar ya yang sebelah sana ya. Oke, kita sebelah sini dulu. Silakan Galuh Cica, kita pilih satu. Saya mau ya, yang mau hadiah langsung angkat tangan gitu ya. Sebelah sini ya, sebelah sini ya. Oke, siapa yang mau hadiah angkat tangan? Kok nggak ada yang mau hadiah ya? Kayaknya malu-malu yang tinggi. Iya. Oke. Oh ada di sebelah sana Kak. Sebelah sini dulu, sebelah sini dulu. Sabar Bu ya, sabar Bu ya. Oke, kalau nggak ada kita ulang sebelah sana ya. Oke, ada yang mau hadiah nggak? Angkat tangan. Oke, nggak ada. Ayo Fix kita ya. sebelah sini aja. Ke sebelah sini ya, sebelah sini aja ya. Kayaknya malu-malu tadi ada sih, cuman malu-malu ya. Iya, harus betul. tinggi angkat tangannya ya. Oke, yang mau hadiah angkat tangan 3, 2, 1. Oke, tetap. Keren. Ibu sebelah sini boleh. Ibu silahkan Ibu. Ibu Kesini, sebelah Ibu. sini dulu. Biar tampil kita di ini dulu Bu ya, di Instagram, di YouTube juga. Ini ibunya nanti bakal viral nih. Oke, kita kesini dulu Bu biar lampu sorotnya biar cantiknya kelihatan. Biar Iya. kelihatan Bu di live Instagram. Sebelah sini Bu, Sini, sebelah Bu. sini. Iya, biar di shoot sama kamera Bu ya. Jangan gugup ya. Biar gak ada lomba hari ini. Pertanyaannya nyaman aja Bu. Bercanda ya. Mun pengen kada tahu kan bari bocoran. Iya, yang pasti nanti langsung dapat ya. Iya, Oke, betul. pertanyaannya silahkan Galuh Cica. Pertanyaannya, siapa nama Bupati Banjar sekarang? Oke, 5 menit dari sekarang. Enggak ya. Oke, pasti tahu dong. Pasti tahu dong. Bapak Haji Pak Edi Mansur. Betul apa betul? Betul. Apa? Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu yang satu ini. Kita kenalan dulu dong Bu, biar disayang sama pemirsa Iya, juga. betul. Belum. Suara piannya nyaring banget lah. Belum pakai mikrofon lagi. Oh iya tuh siap. di sensor ya, iklan ya. Iklan ya Bu ya. Oke Bu, silakan perkenalkan dirinya dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama ulun wabarakatuh. Nurul Cantik. Nurul Cantik. Hadang dulu. Di kantor Nurcan. Nurcan. Oke, lagi terus Alamat lanjut. Jalan Majen Setoyo S, Gang Serumpun. Di mana tuh? Di mana? Di Teluk Dalam. Teluk Dalam di? Ya, Gang Serumpun di sebelah LP. Kantor Oke. Lapas LP. Itu di Banjarmasin ya, Bu? Iya. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Dari Banjarmasin jam segini loh ya. Kalau boleh Oke. tahu Ibu datang ke sini jauh-jauh dari Banjarmasin mendukung Galuh atau Nanang siapa? Siapa tuh? Yang utamanya sih mendukung ponakan saya yang bernama
Galuh Salsa dan Anang Gime. Oke. Wow, mantap ya Galuh Salsa dan Jauh-jauh ya, totalitas Nanang banget. Azimi dapat Aha. dukungan dari Acil, orang Banjar tuh jauh-jauh dari Banjarmasin. Iya, Acil Nurul cantik ya tadi Acil lah. Nurul Unek cantik. melihat KTP pian Bang Kanal penasaran, bujur geran namanya. Boleh pesan Yakul tempat saya. Aduh, iklan lagi. Iklan Tensor. lagi ya Bu ya. Nanti setelah ini Bu kita ini lagi ya, kita iklanin lagi Iya, ya. Tapi di luar sana betul. mungkin ya. Oke, selamat Ibu, jawabannya Ini dia, benar Ibu, ya 100%. Ya ini persembahan dari Zazi Rangan. Luar biasa. Oke, boleh. Diulang. Terima kasih kepada Sasirangan Jahira karena telah memberi hadiah kepada Nurcan. Oh Nurcan, oke tepuk Zazi tangan Rangan sekali ya. lagi. Oke, terima Untuk kasih Ibu Ibu Nurul cantik. Tinggi, Iya. sehat selalu. Iya. Ada lagi Kak door prize-nya atau satu dulu? Ada lagi, tapi kita Ada nggak langsung lagi. bagi-bagi sampai Oh, habis semuanya ya. siap. Karena kita mau lihat penampilan dari teman kita dulu yang satu ini ya, yang katanya mau membawakan sebuah lagu yang masih berkaitan dengan kota Martapura, yaitu Intan ya. Iya betul sekali. Nenang Riyadi, siap mendulang Intan? Siap, dari hadiah penampilan spesial buat Anda semua dari Nenang Riyadi, Mandula Intan. Terima kasih. Turun kadar, bulik kadar, licak bapalu. Kada kata hiris hati, malihat pian. Mandulan Intan abah malingga, mudahan galuh datang, kada pasti rajaki. Mandula Intan abah bacari, gasan urang di rumah, pakai makan sehari. Maras kada turun mandangar abah bakisah, di pasiraman bacabur kada lamban. Buli kada turun kada licak bapalu, kada kata hiris hati malihat dia. Mandula Intan abah maliang, mudahan galuh datang, kada pasti rajaki. Mandula Intan abah bacari, gasan urang di rumah, pakai makan sehari. Ampuni akan dosa wan salah abahku, kurangi akan beban hidup wan tanggungan. Bari akan abahku umur nang panjang, mudahan barajaki nang Intan abah malingga, mudahan galuh datang, kada pasti rajaki. Mandula Intan abah bacari, gasan urang di rumah, pakai makan sehari. Mandula dan abah malinggang, mudahan galuh datang, kada pasti rajaki.
Terima kasih. Satu aja kan nih Pian Nanang? Oh satu aja dulu lah. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Nanang Riyadi ya, yang merupakan Nanang berbakat tahun 2014, satu angkatan sama saya ya. Memang ini ya, kita ini solid banget pewadahannya, jadi tahun berapapun insya Allah ada di sini ya. Iya betul sekali Nanang. Ya. Kebetulan Nanang Riyadi itu merupakan Nanang berbakat ya pada tahun Nanang Abai. Nanang berbakat ya, yang pastinya juga berbakat sekali ya. Iya. Dia bisa nari, dia bisa nyanyi dan sebagainya ya. Betul. Wajar saja kalau memang gelarnya Nanang berbakat seperti itu ya. Baik, yang pastinya bisa berkontribusi ya buat pewadahan. Dan seperti janji kita tadi masih ada lagi Door prize. door prize, bingkisan, hampers dan lain-lain ya, boleh. Kira-kira, ini karena melihat Sasirangan tadi, Jasirangan itu kan keren-keren banget nih, ya kan? Yang pastinya pada berabutan jadi orang Banjar itulah. Iya bujur benar Apakah akan Kak berabutan juga pulang setelah ini? Oke, kita akan pancing dulu. Kalau tadi di sebelah sana sudah, kita coba dari sini aja deh dulu ya. Coba dari sini dulu, oke? Ada, kalau ada yang mau bisa langsung angkat tangan gitu Oke. ya Kak ya. Yang mau Sasirangan angkat tangan. Wah itu tuh Kak, tuh yang dari belakang Di mana? tuh baju merah. Oke, kalau di nggak belakang. salah Ada gadis berkerudung merah, asik. Boleh sebelah sini, mbaknya. Sebelah sini dong mbak, maju dong. Iya, biar kita di shoot sama kamera sini. Ayo, silakan mbak. Ya, ya. sebelah Ya sini. siap maju. Oke, gak apa-apa mbak, pakai aja. Iya. Oke, silakan. Mbak berkerudung merah ya yang di belakang. Kalau tadi kita sudah coba minta angkat tangan tapi nggak ada. Ternyata mbaknya baru berani ya kan. Oke, sekarang kita tanya dulu nih. Namanya siapa? Nanda. Nanda. Oke, datang dari mana nih kira-kira? Masih malu-malu katanya Kak. Kirain tadi jawabannya di muka Cica. Nggak ada ya? Iya kayaknya ada teksnya di depan muka Iya, Cica ya. di sini ya. Oke, ini kali ini nih ya, pemilihan kali ini kira-kira mendukung siapa nih? Ajimi. Azimi. Azimi lagi kayaknya memang banyak Aduh, fansnya ya. Kayaknya banyak fansnya Azimi Iya, ya. tapi betul nggak kalah sekali. juga pastinya dengan yang lainnya ya Betul kan. sekali, Kalau Kakak. bisa tuh semua yang ada di Instagram, di YouTube tuh datang kemari ya buat dukung Iya, semua betul, Kak, jawara. untuk mendukung Ya jagoannya semua. masing-masing pastinya ya. Oke, sekarang kita mau tanya nih kakaknya ya. Kakak siapa tadi namanya? Nanda. Nanda ya. Kakak Nanda. Nanda ya. Boleh dong kira-kira apa ya? Boleh dong Kak sebutkan. Jangan ngali-ngali aja belum bersuara lagi. Belum ditakuni lagi Oke, Kak. kalau tadi ada Nanang dan juga Galuh Kabupaten Banjar 2019. Masih ingat nggak Nanangnya siapa namanya? Nanang siapa? Dapa. Nanang? Dapa. Dapa. Bujur kah? Bujur Banar. Tepuk tangan dong buat Kananda. Oke, benar ya, Nanangnya Nanang Dava, Galuhnya Galuh Lala. Galuh Lala. Ya. Oke, satu buah bingkisannya boleh dikeluarkan. Oke, kakak Kananda mau menerima nggak? Kalau nggak usah ya. Oh, buat mau saya aja dua, ya. Oh, mau katanya. dua. Aduh, Acil yang di sana belum kebagian lagi. Iya, Karena satunya, ulung kalau disadeki satunya sidin. pengen suruh laki pian kerja ke tangan ya lo ya sip. Ya bagi dua, betul. Siap, selamat buat Kananda yang sudah menjawab satu buah pertanyaan yang benar pastinya ya. Oke, ucapin terima kasih dulu dong buat Jasirangan. Terima kasih. Yasi Sasirangan. Betul. Terima kasih Jasirangan katanya. Tepuk tangan saya lagi buat Kananda ya. Luar biasa Galuh, kita sudah ya kayaknya sebelah sini. Kita ke, oke dari sini lagi. Kita Wah, dari sini lagi. Dari mana? Dari mana? Kesana. Oh, maaf kalian kita blacklist ya, sorry. Oke, sekarang kita hitung aja ya. Di sini ya. Yang mau Sasirangan yang paling cepat angkat tangan ya. Dalam hitungan 3, 2, 1 angkat tangannya.
Aduh, sekali Kak lagi. Nanda ini benar mau 2 ya? Angkat tangan lagi. Kayaknya sekali Oke. lagi deh Kak ya. Oke sekali lagi. Oke sekali lagi ya. Oke yang di belakang diliatin. Kamera tolong bantu saya. Oke sekali lagi yang mau sasirangan dari sasirangan. Belum turun dulu semuanya, turun dulu tangannya. Belum. 3, 2, belum. Kalau angkat tangan duluan kita didiskualifikasi ya. Oke, kita ulang sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, kakak yang baju putih di sebelah sana, yang kerudungnya Kerudung putih, ala-ala coklat, pantai gitu. biru. Apa Iya, sih kerudung iya. apa sih namanya? Oke, silakan ya. Dia kayak gitu Kak Lagi, ya, hah? awal-awal malu-malu, Iya. sudah akhir-akhir tidak tahu malu. Tidak tahu malu, enak aja loh. Ini demi sasirangan aja, demi sasirangan ya. Berani malu gitu. Iya. Kakak masih malu? Oh enggak Oh, lagi. enggak lagi. Oke namanya siapa nih Kak? Fikri. Siapa? Fikri. Fikri. Oke Fikri. Galuh nggak nih? Oh Insya Allah. Oh udah tahunya benar Iya ya. 2022 Kak ya, siap. Kita tunggu kakak Fikri nanti ikutan tentang galuh ya. Oke kakak Fikri ya sudah siap jawab pertanyaan dari kita? Oke nanti kalau dapat bingkisannya ya kotaknya buat kakak, sirangannya buat saya. Oh jangan. Pastinya aja buat kamu. Oke siap. Oke pertanyaannya sekarang. Galuh Cica mau kasih pertanyaan apa saya yang ngasih pertanyaan? Oke, kalau saya yang ngasih pertanyaan kayaknya nggak afdol deh ya. Saya minta Galuh Lala aja. Pertanyaannya apa Galuh? Silakan. Boleh berdiri Kak? Cek, iya. Mau tanya ke Kak siapa tadi Kak? Fikri. Kak Fikri. Ini kan Nanang Galuh yang nyelenggarain dari Dinas Pariwisata ya Kak. Mau tanya dong, Kak Fikri tahu nggak siapa nama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar? Alhamdulillah pertanyaannya, terima kasih banyak. Belum selesai. Oh, belum, yang Kak. tahun 2008. Mati katanya. Enggak bercanda. Yang sekarang ya Galuh ya. Nama beliau yaitu Bapak Haris Ripani SHMA. Betul nggak Bu Ari? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Galuh Lala bisa kembali ke tempat ya, dipersilakan ya. Iya, ini nanti gak gratis ya, transfer ke saya. Enggak, ini free buat Kak Fikri dari Zazirangan. Tepuk tangan dong buat sponsor kita yang satu ini. Sekarang giliran Kak Fikri yang buat ngucapin terima kasih buat Zazirangan ya. Silakan Kak Fikri. Terima kasih hadiahnya buat Zazirangan. Semoga usahanya lancar selalu dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Fikri dan juga Zazirangan ya. Iya. Kira-kira masih ada nggak nih ya? Masih ada nggak nih panitia Oke, door prize-nya? kayaknya masih disimpan nih ya. Iya betul. Oke, karena sebentar lagi juga Dewan Juri kita akan selesai untuk bersidang dan menentukan siapakah yang menjadi Nanang dan juga Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu, tak sabar lagi ya. Dan untuk itu kita akan cek supporter dulu ya. Untuk semua finalis kita di malam hari ini. Untuk pendukungnya Nanang Adit ada di mana? Oke. Nanang Adit, kalau Nanang Adit tidak ada Galuh siapa? Untuk pendukungnya Galuh Anissa, mana suaranya? Kita cek lagi, Nanang Azimi. Oke. Di samping Nanang Azimi, mana pendukungnya Galuh Salsa? Galuh Salsa. Oke. Acil cantiknya tetap memang katakanlah si Dini. Luar biasa ya. Oke, kita cek lagi supporter dari Nanang Zikron. Oke, banyak tak kalah ya. Galuhnya ada siapa? Pendukung Galuh Nazwa, mana suaranya? Wah banyak juga Oke, kan. jangan kalah lagi. Pendukungnya Nanang Riani. Oke, sebelah sana ya, banyak banget ya. Pendukungnya Galuh Rina. Wow.
Kalau ada Galuh Rina, mana pendukungnya Nanang Taufik? Di samping Nanang Taufik, mana pendukungnya Galuh Intan? Oke, masih semangat pasti ya. Kalau tadi sudah ada Galuh Intan, kita cek lagi Galuh Mega. Mana pendukungnya Nanang Junaidi? Wow. Oke, banyak juga ya. Kira-kira nih kalau di rumah juga bisa teriak kedengaran sampai sini ya. Oke, kita cek juga supporternya untuk Nanang. Nanang siapa? Nanang Ali. Oke, Galuhnya siapa kira-kira Galuh? Mana pendukungnya? Galuh Syakira. Wow. Oke, jangan mau kalah juga ya dengan yang satu ini. Mana pendukungnya? Galuh Akrami. Galuh Akrami lagi. Dong, Nanang, Kak. aduh Iya, ya. aduh. Nanang Akrami. Mana sekali lagi pendukungnya Nanang Akrami? Ini dia baru Nah, Galuhnya. ini baru Galuh, Galuh Kak. Fitriah. Mana pendukungnya Galuh Fitriah? Luar biasa ya, tak kalah juga. Nah kalau misalnya 8 pasang ini ya pendukungnya banyak-banyak, yang pastinya juga nanti semoga dukungan di Instagram juga banyak ya. Amin. Karena malam hari ini sudah kita sampaikan tadi bahwa kalau misalnya nanti juga ada juara atribut sebagai juara Nanang terfavorit. dan Galuh terfavorit. Betul, Ya, betul. ya. Yang pastinya malam hari ini ya kita juga ucapkan sekali lagi buat sponsor kita yang luar biasa yang keren abis ya. Dari mana-mana nih kita sebutkan aja ya. Banyak banget ya. Iya betul, sponsor banyak kita ya. banget. Yang pertama ada dari Zasirangan yang tadi Dari kita bagikan door prize-nya. Betul sekali. Oke. Dan juga terima kasih juga untuk PD Pasar Bontung Batua. Terima kasih juga kepada Al Amanah Sasirangan. Ada juga Lina Salon. Dan juga Galuh Sasirangan. CV Taj Mila. Terima kasih juga kepada pimpinan Motion Radio Banjarbaru. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Waterboom Pesona Modern. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Lumior Floris. Jamrut Galeri. Tulabu Sasirangan. Tempat kita malam hari ini yang luar biasa keren. Novotel Hotel Banjarbaru. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Siti Zadil. Dan juga PDAM Intan Banjar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Butik Bading Sanak. Tak lupa juga terima kasih untuk Depot An-Nabawi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Rumah Seserahan Ayu. Aitara Makeup Artist. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Wardah Beauty Cosmetic. Satu lagi terima kasih untuk Yuni Kartika Wedding. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Rabani Hijab. Hawafa Hijab. Direktur Kompas TV Banjarmasin. Ratu Kaktus. Dan juga Yukata Picture. Terakhir ada Rafilo Permakjaya. Bertepuk tangan untuk semua sponsor kita yang luar biasa, keren banget ya. Semoga tahun depannya lagi bisa mensponsori acara kita juga pastinya ya. Iya betul sekali. Yang pasti bisa mendukung acara kita pada malam hari ini sampai nanti lagi biar tambah keren ya kan. Iya Nana. Oke, dan malam hari ini juga kita informasikan nanti kalau misalnya Nanang Galuh kita selain mendapatkan trofi juga mendapatkan pastinya uang pembinaan dan juga bingkisan dari sponsor-sponsor kita yang banyak luar biasa ya. Oke, kita masih menunggu Dewan Juri yang kayaknya makin malam makin alot banget bersidangnya ya. Tapi yang pastinya yakin bahwa persidangan yang alot ini memang untuk terbaiknya ya nanti yang terpilih menjadi Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar ya 2021 ini. Oke, kira-kira adakah sudah kabar-kabar buat kita mengumumkan para pemenang malam hari ini? Bagaimana? Oke, kita akan berbincang-bincang dulu mungkin setelah ini ya. Oke, Galuh Cica kira-kira ya malam hari ini ada nggak perkiraan siapa sih Nanang dan juga Galuhnya malam hari ini? Siapa? Oke, semua berpotensi. Semuanya berpotensi Nanya. Iya, karena memang di sini semuanya punya jagoannya masing-masing iya, ya kan. Betul sekali. Apalagi teman kita yang satunya jago banget kalau soal nyanyi ya.
Iya. Siapa nih kira-kira? Kalau bisa ya, mic itu di tangan beliau aja selamanya. Tapi nggak bisa ya karena. Gak bisa karena acara kita yang pegang. Iya betul banget ya. Baik kita ulang sekali lagi, inilah dia rekan kita yang berbakat sekali, Nanang berbakat 2014, Nanang Riyadi. Selamat menyaksikan. Mana fansnya Nanang Riyadi, ada nggak? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong. Wah, banyak nih fansnya Nanang Riyadi. Masya Allah, dua kali ya saya ya. Iya siap. Oke, satu buah lagu ini lagu aransemen, lagu yang saya aransemen ulang, lagu nasyid sebenarnya, dan ini persembahan untuk Ibu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh Ibu. Belayanmu aku rindu, oh Ibu. Belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku Ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh Ibu, belayanmu aku rindu. Oh Ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku Ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia
saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Iya, terima kasih. Mungkin cukup 2 lagu kali ya. Ya mungkin bisa dilanjut sama MC ya. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Iya, oke. Sekali lagi buat tepuk tangan untuk Nanang Riyadi. Luar biasa ya. Bener-bener mau menelan mikrofon saya ini Nanang Riyadi ya. Basah ini. Aduh kakak, itu rahasia, Bercanda ya, Nang, rahasia ya. perusahaan. Bercanda ya. Kalau nggak bercanda kita malah ngantuk semua malam hari ini ya. Betul Yang pasti kita harus sekali. pasti masih semangat ya. Karena kita masih menunggu dewan juri kita yang masih dalam proses bersidang malam hari ini. Ya, Galuh Cica seperti itu. Iya, masih menentukan Mhm. siapa yang akan menjadi Nanang dan Galuh Dan juga tahun 2021. iya, dan juga pastinya malam hari ini nanti ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang masih ada di sini dan keluarganya masih ada di rumah sana yang pengen ngelihat bisa aja masih standby ya di Instagram kita Iya ya. betul, masih Di ada live streaming di Betul. Instagram kita. Di Nanang Galuh Cup Banjar. Banjar ya, yang pastinya di sana bisa streaming dan juga lihat live IG-nya ya. Kalau masih Betul. belum follow ya, boleh di follow aja dulu ya di Nanang Galuh Cup Banjar. Nanang Galuh Cup Banjar ya, yang pastinya bisa nanti mencari informasi tentang wisata Kabupaten Banjar, kebudayaannya juga, informasi menarik juga sering dibagikan di sana ya. Tidak hanya seputar pemilihan saja ya, yang pasti juga nanti ada mengenai objek wisata ini, Iya, itu dan betul. sebagainya ya. Kalau begitu kita masih menunggu talent-talent kita yang ada di sini, mungkin ada yang mau bernyanyi bersama kita kira-kira dari Kakak Fikri belakang sana mau nyanyi. Ya Kak Fikri mungkin mau bernyanyi Atau yang mau menyumbangkan suara salawatan juga emasnya. boleh ya. Yang mau salawatan juga boleh ya. Di sebelah sana juga ada rekan-rekan kita dari Al-Aqsa ya. Siapa kamu yang menyumbangkan lagu dari sebelah sana katanya? Ada yang mau nyanyi nggak kira-kira? Atau yang mau menampilkan bakatnya, siapa tahu nanti tahun depan ya kan mau ikut Nanang Galuh Kabupaten Banjar, nggak susah kita nyari yang berbakat ya. Iya betul. Oke, kira-kira ada nggak? Ada? Ibu Ari, gimana Ibu Ari? Ibu Siap? Bu. Banyak ya pendukungnya Ibu Ari. Ibu Ari ini kalau mengikuti pemilihan 2022 kayaknya langsung terpilih menjadi Galuh gitu ya. Oke, pasti Iya betul, ya. pasti. Langsung auto nasional, nggak lewat Iya, provinsi betul. lagi. Oke, kita boleh ke Ibu ya, Bu. Iya, Ibu. Oh iya. Iya kata Ibu. Kok saya, Bu, iya katanya gitu ya. Kata Ibu gini Pak, apa kamu lihat-lihat saya, dekat-dekat saya, honor kamu nggak saya kasih nanti. Aduh, jangan Aduh, bahas-bahas takut honor dong ya. nih. Ibu, kita ini aja ya. Karena Ibu mewakili mungkin dinas ya Bu, pariwisata juga kebudayaan ya. Gak apa-apa Bu, kita nanti ke sebelah sana juga. Mau melempar nih bisa banget nih Bu ya. Oke, Bu kita mau cerita-cerita dong Bu, kira-kira persiapannya nih Bu. Sebelum pemilihan seperti apa sih kira-kira. Yang setahu Ibu aja lah gitu. Kalau kita mau pemilihan persiapannya itu gimana sih? Karena kan banyak harus dipersiapkan Bu ya. Kita harus kerja sama ini, sama itu dan sebagainya. Boleh ceritain gak Bu? Silakan. Persiapannya tuh sebenarnya sangat repot. Iya, memang dasar memang repot. Habis itu persiapan untuk pesertanya juga, Iya. untuk
audisi pesertanya juga, Iya. itu kita juga sangat-sangat bingung. Kenapa nih Bu bingungnya? Karena mereka memang punya potensinya tuh bagus banget. Oke. Untuk tahun 2021. 2021 Siap. Bu ya. Tepuk Iya. tangan dong sekali lagi untuk finalis kita malam hari ini. Luar biasa ya. Terus gimana lagi Bu ceritanya nih? Cerita yang mana lagi nih? Yang lain-lain. Kayak kita perlu kerjasama dengan Ya, ini, dengan itu kita gimana? kan kerjasama dengan Pewadahan Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar. Iya. Mereka tuh sangat bantu mulai dari kakak-kakak senior dari angkatan tahun 2012. Iya, 2012 ya. Ya, mereka sangat membantu banget dengan dinas untuk kerjasamanya sampai terlaksananya acara pemilihan Nananggaluh Banjar. Gitu. Oke, kalau itu dari saya Bu ya. Kalau dari Galuh Cica seperti apa nih? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kira-kira nih Bu, kan tadi bagaimana repotnya kan ya. Repot berarti kan ada keluh kesah ataupun hal yang membahagiakan dari persiapan pemilihan Nananggaluh 2021. Ini apa sih Bu kira-kira? Kalau keluh kesah sih ada senengnya. Iya betul. Ada sedihnya. Iya. Nah, senengnya itu bisa ketemu sama talent yang adik-adik yang punya talent-talent bagus. Mereka punya kemampuan yang lebih untuk khusus dipakai untuk di pariwisatanya. Memperkenalkan pariwisata kita di Kabupaten Banjar. Iya. Gitu. Terus sedihnya ini gimana ya? Memang kita untuk mencapai suatu keberhasilan, kita memang perlu susah payah untuk meraihnya. Iya, betul. Dan itu kepuasan tersendiri. Iya. Gitu. Kalau sukses acaranya Bu ya kayak bangga banget gitu ya. Seneng banget. Seneng banget ya. Dari hati banget nih Ibu ya. Ibu terima kasih cerita-ceritanya Bu ya. Semoga Ibu dan teman-teman semuanya Bapak Ibu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjar sehat selalu ya Bu. Semoga nanti bisa mengadakan acara seperti ini lagi. Amin. Yang pasti lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Itu harapan kita. Ibu terima kasih sekali. Ibu tepuk tangan dulu untuk Ibu Ali dong. Luar biasa ya. Oke, nah tadi kita sudah dengar ya cerita-cerita mungkin ya dari perwakilan aja nih Bu ya. Kira-kira kalau semuanya juga pasti seneng ya Bu ya kalau ada acara seperti ini. Iya Dan betul. ya kalau misalnya juga nanti ke depannya tuh pasti juga harapannya yang terbaik ya buat pemuda-pemudi yang di Kabupaten Banjar ya kan. Yang pasti pun yang malam ini terpilih ya bisa membawa harum Bu ya nama baik Kabupaten Banjar seluruhnya. Amin ya. Oke Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu cantik ini. Saat lagi kita akan dihibur kembali dari grup Hafsy Al-Aqsa. Silakan. Cek, 1, 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persembahan dari kami grup Nasyid Al-Aqsa dari Martapura. Mau tak? Musiknya? Inta ana sufak. Iya dikasih gambusan dulu ya bersama Al-Aqsa biar kita nggak tegang, nggak ngantuk. Ngantuk aku. Sambil menunggu Dewan Juri. Iya. Asyik. Buka Inta ana syutak buat Anda semua. Asyik.
yang mau joget Tepuk tangan untuk Akso. Asyik. 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 Ayo. Yuk joget di muka. Ayo. امتى أنا أشوفك يا كامل وأشوفك متى ما تكون لا تسمع ظروفك امتى أنا أشوفك يا كامل وأشوفك متى ما تكون لا تسمع ظروفك أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى ما تكون يا سيد المظالم أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى ما تكون يا سيد المظالم إمتى أنا أشوفك يا كامل وأشوفك متى ما تكون ما تسمع ظروفك أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى ما تكون يا سيد المظالم أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى ما تكون يا سيد المظالم أيوة. Iya, boleh teman-teman. Kalau mau joget, Asyik. Asyik. كل ما تكون بتعتب وتأتي يطف أحلامي وأغلام نيتي كل ما تكون بتعتب وتأتي يطف أحلامي وأغلام نيتي يا زينب بحبك أكثر من حياتي كل ما تكون يا سيد المظامين يا زينب بحبك أكثر من حياتي كل ما تكون يا سيد المظامين يا الله فأنا أشوفك يا كامل وأشوفك متى ما تكون ما تسمع ظروفك أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى ما تكون يا سيد المظالم أنسى الدنيا من ساعة ما أشوفك متى ما تكون يا سيد المظالم أيوة. asyik, asyik, asyik. 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 الطيف عيونك مليت بنوران والقلب طفات نطرق الهجران الطيف بعيونك مليت بنوران طفات تترك نفوران إلا الأنايل من أسى النفوران كل ما تكون يسير المظالم كل أنايل من كسر النفوران كل ما تكون يسير المظالم امتى أنا أشوفك يا كامل وأشوفك
متى ما تكون لا تسمع ظروفك انسى أسى الدنيا من صعب الشبهات متى ما تكون يا سيد المظاني انسى أسى الدنيا من صعب الشبهات متى ما تكون يا سيد المظاني. Asyik. Asyik. كلما تكوني بتعتب وتأتي يطف أحلامي واغلى منيتي كلما تكوني بتعتب وتأتي يطف أحلامي واغلى أمنيتي يا زينب بحبك أكثر من حياتي كلما تكوني يا سيد الموضوعي يا زين بحبك أكثر من حياتي كل ما تكوني يا سيد المظامي انت أنا أشوفك يا كامل وأشوفك متى ما تكوني لا تسمع ظروفك أنسى الدنيا من زعم أشوفك متى ما تكوني يا سيد المظامي أنسى الدنيا من زعم أشوفك متى ما تكوني يا سيد المظامي. Asyik. Iya, terima kasih. Oke, saya kita tepuk tangan untuk Al-Aqsa. Luar biasa banget penampilannya malam hari ini ya. Ada lagi nggak kira-kira nih yang mau bernyanyi di Iya bisa panggung langsung ya? Boleh menghubungi saja. panitia Kak ya. Iya. Seperti acara kondangan Kak ya, sumbang-sumbang lagu. Iya ya, tapi di sini juga pastinya untuk soundnya juga sudah siap juga ya. Kalau mau nyumbang lagu apa ya, yang pasti kalau bisa sih lagunya lagu Banjar gitu kan. Biar kerasa banget malam hari ini kita ya. Ya, ataupun yang bernuansa Islami juga boleh ya, biar berasa Islaminya juga ya kan. Tadi Karena kita tanya-tanya malam hari kan ini- ya. Iya, kenapa katanya? Dengan Ibu Ari, nggak afdol rasanya kalau kita nggak tanya-tanya juga dengan Bapak Faisal. Oh iya, betul. ke sebelah sini berarti. Mohon izin Bapak. Bapak Faisal, yang mana bapaknya nih Pak? Ya bapaknya lagi sibuk terus sebentar Enggak, Pak ya. bercanda ya Pak ya. Pak boleh gabung duduk sini enggak Pak? Boleh kita gabung Pak? Boleh ya Pak ya. Aduh. Oke, ini kita berbincang-bincang sedikit Pak ya, sembari kita mengisi waktu untuk menunggu Dewan Juri Pak. Katanya masih bersidang nih Pak bersama dengan Ibu ya Pak ya. Dan kalau kita tadi tanya-tanya Ibu ya, ceritanya nih dari perwakilan Pak ya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjar. Nah, kalau dari cerita versi Bapak seperti apa sih Pak kalau melihat apa ya persiapan pemilihan sampai dengan puncaknya malam hari ini seperti apa Pak? Boleh cerita nggak sedikit Pak? Terima kasih. Ya. Sebenarnya kami menyiapkan kegiatan ini memang jauh-jauh hari sudah kita siapkan. Dan kita juga melibatkan semua orang kantor harus ikut mensukseskan acara ini. Jadi ada mulai dari audisi, kemudian karantina terbuka, sampai karantina tertutup, juga sampai grand final malam ini sudah dipersiapkan semaksimal mungkin lah dari dinas agar hasilnya nanti juga bisa maksimal. Dan juga kami berharap Nananggaluh 2021 ini bisa menjadi orang-orang yang berbakat, pintar, juga berintegritas yang tinggi.
Amin. Kemudian juga bisa memasarkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Banjar baik di provinsi ataupun secara nasional. Iya, amin ya Pak ya. Baik Bapak, kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah melihat nih Pak ya kinerja dari Nananggala Kabupaten Banjar sebelum-sebelumnya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak tahun ini ya Pak ya, tahun ini apakah memang ada gebrakan gitu kan atau misalnya inovasi ya Pak, ya mungkin dari ide-ide dari dinas lah istilahnya ya yang mau diusung misalnya atau mau diangkat dan disampaikan kepada Nananggala Intan biar kayak gini loh Pak, kira-kira ada nggak Pak? Ya kami cuma berharap kita mempertahankan Nananggala ini secara Islamik. Karena Kabupaten Banjar, Serambi Mekah itu sudah terkenal di Kalimantan Selatan. Jadi kita berharap kita pertahankanlah Nananggala secara Islamik ini. Mungkin itu aja. Kira-kira nih Bapak ada pesan khusus nggak sih untuk para Nananggala yang akan terpilih sebagai Nananggala Kabupaten Banjar 2021 karena kan otomatis mereka akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar selama 1 tahun masa jabatan. Apa sih Pak pesan-pesan untuk mereka agar dapat bekerja sama dengan baik dengan Dinas Pariwisata? Ya mungkin kami berharap untuk Nananggala Kabupaten Banjar 2021 ini tetap menjunjung tinggi adat, istiadat, juga integritas tadi agar dapat bersaing di kancah provinsi ataupun di Nusantara. Itu aja. Oke cukup Pak ya, iya betul. Terima kasih Pak Terima Faisal kasih, Bapak ya Pak. Faisal. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Yang pasti kita tadi juga berharap semuanya yang malam hari ini terpilih bisa bergerak aktif ya kan. Iya. Walaupun ada keterbatasan dari sisi kita mungkin turun ke lapangannya harus menggunakan prokes ya Pak ya, protokol kesehatan ya. Tapi yang pasti tidak menghalangi ya Pak usaha kita untuk tetap mempromosikan ya Pak, mempromosikan, melestarikan dan tetap mengangkat kebudayaan maupun pariwisata yang ada di Kabupaten Banjar Pak ya. Kalau misalnya nanti nih Pak, kalau kita nih masih diperbolehkan Pak ya, kalau nggak ada misalnya perwakilan peraturan bupati lah istilahnya kayak gitu kan atau peraturan daerah yang masih belum melarang nih Pak, masih bisa diadakan event tapi kan dalam kondisi terbatas kayak gini, kira-kira ada nggak mungkin kalender eventnya di Kabupaten Banjar dalam waktu dekat? Kira-kira ada nggak Pak? Sedikit aja Pak ya lagi ya, saya penasaran juga sih. Kadang-kadang kan kita keterbatasan sosial misalnya karena ada pembatasan sosial seperti ini, ada event nggak? Kira-kira mungkin nggak sih Pak? Untuk sementara untuk 2021 ini mungkin kita membatasi event-event yang ada. Selain juga pendanaan yang ada di tempat-tempat kita juga kita alihkan untuk COVID. Jadi memang sementara ini kita meniadakan event-event itu dulu. Berarti kita tiadakan dulu Pak ya, jadi kita lebih fokus untuk menangani COVID juga Pak. Berarti bekerja sama dengan instansi lainnya ya Pak ya, untuk bisa menangani COVID. Kalau misalnya pun COVID pun hilang ya Pak, di sini juga semuanya juga akan terbantu kembali ya. Dari segi ekonomi, wisata ya kan juga pasti akan naik lagi ya Pak. Karena juga orang pasti nggak takut lagi kemana-mana, nggak di rumah aja lagi ya kan. Dan pasti juga bisa berkarya seperti biasanya dengan sesuai keahliannya masing-masing kayak gitu Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak ya. Oke Galuh ya, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Faisal ya, kayak berasa ada podcast gitu kan. Iya berasa show Pak ya. Iya karena kita sudah berbincang-bincang dengan orang-orang yang memang ada ahlinya di bidangnya itu ya kan, yang pasti nggak asal jawab, kan Bapak juga tahu gitu kan dari segi pemerintahan seperti apa. Dan pasti juga ya kita imbau sekali lagi ya di acara ini kita masih memperhatikan protokol kesehatan yang ada, tetap menggunakan maskernya atau face shield dan juga tidak lupa memakai hand sanitizer dan menjaga jarak tentunya. Iya pastinya ya. Dan mungkin saat lagi kita akan tiba di acara puncak kita pada malam hari ini.
Namun masih kayaknya menunggu ya. Masih Tetap menunggu ya. keputusan Dewan Juri. Iya. Sepertinya Dewan Juri sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi Nanang dan Galuh tahun 2021. Iya, yang pasti juga untuk Anda yang masih berada stay ya di depan layar, mungkin layar handphone, terus lagi layar komputernya, atau misalnya layar TV-nya lagi streaming YouTube ataupun Instagramnya ya, itu bisa nanti masih keep watching aja ya. Jadi kita masih menunggu Dewan Juri, kalaupun nanti saatnya kita mengumumkan dari Dewan Juri, nah Anda bisa langsung lihat saja ya melalui Instagram ataupun tadi dari YouTube ya. Iya, betul. Dan silahkan juga mungkin kalau misalnya nggak bisa langsung ngasih doa misalnya kan mau juga nih kelihatan ngasih support nih ya kan. Ya, bisa langsung komen ya kan. Iya, ya, bisa di langsung live komen Instagram ya. Nanang Galuh Cup Banjar. Iya betul ya, jadi langsung komen aja siapa jagoan Anda dukung ya kan. Iya betul sekali. Dan pasti juga bisa di kolom komentar ngasih ucapan ya. Oke seperti itu, kita masih menunggu ya. Katanya tadi sebentar lagi ya. Iya. Kita sudah tidak sabar juga ya. Bukan hanya yang ada di sini tapi juga seluruh para pemirsa juga penonton yang ada dimanapun saja berada ya kan. Pastinya masih penasaran Kak, ya. banget siapa ya. yang akan menjadi penerus betul. Nanang Dava dan juga Galuh Lala. Iya, apakah ini, apakah itu? Apakah favorit mereka atau yang lain gitu iya, kan Kak betul ya. Apakah saya katanya? Apakah saya? Ada ini. Sepertinya tidak Ibu. Baik Ibu, Baik. Ibu cukup jadi Galuh di rumahnya saja ya. Gak bercanda Bu ya. Oke, nampaknya sudah selesai ya. Dewan Juri bersidang sesaat lagi. Terima kasih lagi Pak, mohon izin permisi Pak ya, Pak Faisal. Baik, kami persilakan untuk Dewan Juri dan kami ucapkan selamat datang kembali untuk para Dewan Juri kita. Boleh tepuk tangan saya lagi. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, untuk para Dewan Juri kita yang terhormat. Dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat terlebih dahulu sebelum nanti kita persilakan untuk mengumumkan Galuh Cica ya. Siapakah yang berhak untuk menjadi Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2021. Oke, kita masih menunggu ada Dewan Juri yang masih di belakang ya, jadi kita tunggu saja. Dan kita informasikan dulu bahwa pada malam hari ini nanti sekali lagi ya para pemenang kita semuanya pemenang dan akan mendapatkan gelarnya masing-masing. Jadi nggak ada yang bawa tangan kosong ya kan. Yang pastinya sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa mereka semua adalah pemenang ya. Kita boleh ke tengah-tengah lagi mungkin ya. Oke, jadi semua dari mereka itu adalah pemenang ya, tidak ada yang tidak menjadi Nanang Galuh, semuanya Nanang Galuh kok ya. Cuman memang ada predikatnya masing-masing ya kan, ada yang jadi wakil satu. Ada yang jadi Galuh dan Nanang terfavorit. Iya, yang berbakat, persahabatan ya kan. Iya betul. Yang pasti tugas mereka nanti sama ya, entah itu predikatnya Nanang, Galuh, Intan Kabupaten Banjar 2021 ataupun yang wakil 1, wakil 2 semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Tugasnya masih sama yaitu mempromosikan serta melestarikan ya, pariwisata dan budaya di Kabupaten Banjar. Iya, yang pasti juga bisa memberikan pengaruh positif ya untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Banjar ya. Tidak hanya tadi bisa melestarikan, mempromosikan pariwisata kebudayaan, tapi juga bisa berpengaruh positif, memberikan kontribusi positif juga bagi kaum-kaum mereka juga ya pastinya, maksudnya untuk kaula mudanya di Kabupaten Banjar ya. Dan tak lupa pula nih Kak, kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Selain karena Dinas Pariwisata dan juga pemerintah, acara ini tidak akan terlaksana dengan meriah apabila tidak didukung oleh sponsor-sponsor para sponsor kita ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk para sponsor kita. Di antaranya terima kasih untuk PD Pasar Bauntung, Batuah.
Terima kasih kami ucapkan kepada Zasirangan. Terima kasih juga untuk yang sudah membuat galuh-galuh kita menjadi cantik luar biasa. Dari Lina Salon. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Al Amanah Sasirangan. Terima kasih juga untuk Sivita Jemila. Terima kasih juga kepada pimpinan Motion Radio Banjarbaru. Terima kasih untuk Waterbum Pesona Modern. Terima kasih juga Buket Cantik dari Lumiere Floris. Terima kasih yang tak terhingga juga untuk satu ini, Jamrud Galeri. Terima kasih juga kepada Silver Picture. Untuk tempat kita yang cantik sekali, Novotel Hotel Banjarbaru. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Tuh Labu Sasirangan. Terima kasih untuk pada Mintan Banjar. Terima kasih kepada Siti Zatil. Terima kasih untuk Depot An-Nabawi. Terima kasih kepada Butik Bading Sanak Sasirangan. Aitara Makeup Artist. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Wardah Beauty Cosmetic. Terima kasih juga untuk sponsor kita, Ans Art Official. Terima kasih kepada Rabbani Hijab. Terima kasih juga untuk Yuni Kartika Wedding. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Direktur Kompas TV Banjarmasin. Terima kasih untuk Hawafa Hijab. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Yutaka Picture. Terima kasih untuk Ratu Kaktus. Dan yang terakhir terima kasih untuk Rapilo Permak Jahit dan seluruh sponsor dan semua yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara kita pada malam hari. Buat tepuk tangan saya lagi Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Biar semangat, ayo kita kasih slogan kita lagi ya. Oke, maju. Oke, kita maju dulu ya. Masih ingat gak tadi? Kira-kira slogannya apa? Danang Galuh Intan Kabupaten Banjar. Pancarkan Kemilau Intan untuk Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar. Manis. Manis. Tangannya kayak gini Pak ya. Tangannya kayak gini manis, ya. Panjangan manis, maju, mandiri, agamis ya. Oke, sekali lagi kita sama-sama cek semangatnya yuk. Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar, pancarkan Kamilau Intan untuk Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, manis. Tepuk tangan untuk kita semua di sini luar biasa ya. Masih semangat ya, antusiasnya. Baik, sudah terkumpulkah semua dewan juri kita pada malam hari ini? Oh, sudah terkumpul ya. Ada yang masih bercengkrama juga dengan tamu undangan ya. Baik, untuk itu ya kami akan undang. Bagaimana? Langsung saja? Langsung saja ya. Baik, kita harus menyingkir dulu Galuh. Kita akan berpindah ke sebelah sana. Baik, para finalis juga harus bersiap-siap ya. Karena setelah ini harus mendengarkan ya surat keputusan yang akan dibacakan Dewan Juri untuk keputusan siapakah yang akan menjadi Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 yang pastinya keputusan Dewan Juri adalah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk itu ya sekali lagi kita pastikan dulu Dewan Juri kita sudah berada di tempat, dipersilahkan untuk Dewan Juri bisa kembali ke tempatnya terlebih dahulu sebelum kami mengundang dengan hormat untuk bisa naik ke atas panggung. Yang kami hormati juga silakan pertama untuk Juri Keagamaan Bapak Dr. Andes Haji Mas Sururi MM dipersilahkan Pak ya. Dan kami mintakan juga untuk bisa kembali ke tempat terlebih dahulu ya, bersiap-siap juga ya untuk juri pemerintahan kepada Bapak Khairul Ansari SIP MSI PhD dan juri kebudayaan malam hari ini kita juga ada Bapak Muhlis Maman atau Jolak Larau dipersilahkan kembali ke tempat Jolak. Untuk selanjutnya untuk juri pariwisata ada Ibu Hajah Mardiana. Dan juga untuk juri keorganisasian ada Ibu RRSAK Adisari SP. Untuk juri kepribadian ada Bapak Deki Lihu SSM Ikom yang juga sudah ada di ujung sana ya Pak ya. Dan juga untuk juri bahasa asing malam hari ini ada Ibu Ratna SPD MPD. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama surat keputusan yang akan dibacakan oleh Dewan Juri, bukan seperti itu Galuh Cica? Iya betul sekali. Kita persilahkan kepada para Dewan Juri agar kiranya naik ke atas panggung.
Baik. Bapak Ibu sekalian boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita pada malam hari ini dalam pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Baik, kami undang dengan hormat untuk bisa naik ke atas panggung untuk para Dewan Juri kita yang sudah saya sebutkan namanya tadi. Dan sekali kami undang dengan hormat kepada Dewan Juri bidang keagamaan Bapak Dr. Andes Haji Masuri MM. Kami undang dengan hormat untuk juri pemerintahan atas nama Bapak Khairul Ansari SIP, MSI, PhD. Dan kami undang juga dengan hormat untuk juri kebudayaan Bapak Mukhlis Maman untuk bisa naik ke atas panggung. Kami undang juga untuk juri pariwisata Ibu Hajah Mardiana, juri bidang keorganisasian Ibu RRSA K Adi Sari SP, juri kepribadian Bapak Deki Lihu Esos MIKOM, dan terakhir juri bahasa asing Ibu Ratna SPD MPD. Baik, sudah siap Bapak Ibu untuk mendengarkan surat keputusan Dewan Juri? Siap? Siap. Sekali lagi tepuk tangan untuk semangat kita semua malam hari ini. Baik, kita akan dengarkan sesaat lagi surat keputusan yang akan dibacakan oleh perwakilan Dewan Juri pada malam hari ini. Untuk pembacaan surat keputusan, ya, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk bisa menjaga kekondusifan acara kita. Jadi dimohon untuk tidak membuat keributan pada saat Dewan Juri membacakan surat keputusan. Untuk itu saya persilahkan untuk perwakilan Dewan Juri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Dewan Juri akan membacakan surat keputusan para pemenang di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saya bacakan. Surat keputusan Dewan Juri kegiatan pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar tahun 2021. Nomor dengan SK ada lengkap tentang pemenang 8 pasang Nanang Galuh kegiatan pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar tahun 2021. Karena sudah agak larut, langsung saja saya bacakan pemenang-pemenangnya karena sifatnya yang lain-lain itu adalah seremonial, sudah ada lengkap, nanti akan dipasang pengumumannya. Baik, langsung saya bacakan dari peringkat untuk juara Nanang favorit. Juara Nanang favorit dimenangkan oleh Nanang M. Azimi. Untuk Galuh favorit dimenangkan oleh Syakira. Kemudian Galuh persahabatan, Galuh Fitriah. Nanang persahabatan, Nanang Akrami. Galuh berbakat, Mega Wasilah. Nanang berbakat, M. Junaidi. Ya, baik, kita sekarang undang ya. Baik, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar untuk pengumumannya karena kita akan mempercepat waktu. Jadi ada kemunduran sedikit, mundur selangkah untuk maju lebih cepat, artinya waktu kita tidak habis sia-sia. Dari panitia akan
mengeluarkan dulu para Nanang Galuh sebagai grand finalis. Kemudian yang sudah disebutkan sebagai pemenang, maka akan segera maju dulu. Baik, sambil menunggu persiapan, saya ulangi dulu. Untuk Galuh Persahabatan dimenangkan oleh Galuh Fitriah. Untuk Nanang Persahabatan dimenangkan oleh Akrami. Ya, mohon maaf Bapak Dewan Juri, kita akan panggilkan dulu Pak ya. Peserta dulu Pak ya. Baik, kita akan panggilkan dulu untuk ke-8 finalis kita pada malam hari ini dalam pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Bersambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah ke-8 pasang finalis kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan inilah dia ke-8 pasang finalis kita pada malam hari ini. Buat tepuk tangannya yang paling meriah untuk finalis kita. Dan untuk itu dipersilahkan kembali untuk Dewan Juri untuk membacakan surat keputusan. Dipersilahkan. Baik, untuk pengumuman biar agar Anda bisa melihat para pemenangnya, kami Dewan Juri akan menyerahkan pengumuman ini dibacakan oleh MC pada malam hari ini. Dengan demikian Dewan Juri akan kembali ke tempat duduk biar Anda bisa melihat para pemenangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri kita. Pada malam hari ini. Yang luar biasa, dipersilahkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembacaan surat keputusannya, dan keputusan untuk pemenang akan kita bacakan. Dipersilahkan Bapak untuk bisa kembali ke tempat. Baik, kita akan lanjutkan ya, mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kita akan membacakan hasil dari rembukan rapat para Dewan Juri untuk para pemenang tadi. Untuk Nanang dan juga Galuh terfavorit, kita ulang sekali lagi. Iya. Baik, untuk Nanang terfavorit jatuh kepada Nanang atas nama Muhammad Azimi. Dan Galuh atas nama Galuh Syakira. Dipersilakan Nanang dan Galuh untuk bisa maju ke depan. Baik, untuk yang akan menyerahkan selempang, trofi, dan juga bingkisan hadiah lainnya untuk Nanang Galuh terfavorit, kami mintakan dengan hormat kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Dipersilakan.
Dipersilakan untuk Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Kepada Ibu Badia dipersilakan untuk menyematkan selempang kepada Nanang dan Galuh terfavorit 2021. Untuk Nanang dan juga Galuh terfavorit ya akan mendapatkan bingkisan tentunya ya dan juga trofi penghargaan. Untuk bingkisan diantaranya akan dipersembahkan oleh Bank Kalimantan Selatan dan juga dari Waterboom ya. Nanang terfavorit juga akan mendapat bingkisan dari Link Aja. Iya pastinya ya. Bisa dilihat saat ini prosesi penyerahan dan penyematan selempang yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Ibu Badia yang langsung menyematkan selempang serta pemberian trofi penghargaan serta bingkisan lainnya ya. Iya betul. Seperti itu kalau Cica ya. Baik, kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Nanang Azimi dan juga Galuh Syakira untuk predikat Nanang juga Galuh terfavorit ya dalam pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 dan terima kasih kepada Ibu Badia selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang telah memberikan trofi penghargaan dan menyematkan selempang ya serta bingkisan lainnya dari para sponsor kita. Untuk selanjutnya kita akan membacakan Nanang Persahabatan Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Nanang Akrami. Untuk Galuh Persahabatan yang akan menemani Nanang Akrami jatuh kepada Galuh atas nama Galuh Fitria. Baik, kami ucapkan selamat dan tentunya yang akan menyerahkan trofi penghargaan beserta selempang dan bingkisan lainnya kami mintakan kepada Ibu Haja Mardiana dipersilakan. Nanang dan Galuh Persahabatan mendapatkan uang pembinaan sebesar 750.000, juga mendapatkan hadiah dari Tripak berupa souvenir voucher ya. menginap, souvenir dan souvenir dan juga tentunya selain dari Tripak juga dipersembahkan hadiah ini dari Zazirangan, Al-Amanah Sasirangan, Halwa Fahijab, Ratu Kaktus, Tuhlabu Sasirangan, dan Butik Bading Sanak, Depot Anabawi, Rapilo Permak, Jamrut Galeri, dan Lumiere. Serta untuk Nanang Persahabatan akan mendapatkan tentunya prize dari Link Aja. Iya betul ya. Untuk Link Aja, aplikasi mudah untuk transaksi pastinya ya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi untuk selamat ya kepada Nanang dan Galuh Persahabatan Kabupaten Banjar 2021. Atas nama untuk Nanang, itu Nanang Akrami dan juga Galuh Fitriah ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang kita untuk kategori persahabatan malam hari ini ya. Selanjutnya
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Mardian yang sudah memberikan trofi dan menyamakan selempang serta bingkisan yang sudah dipersembahkan oleh sponsor kita. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Nanang dan juga Galuh Persahabatan Kabupaten Banjar 2021. Untuk selanjutnya setelah ini kita akan membacakan predikat Nanang dan juga Galuh Berbakat 2021. Siapakah kira-kira yang akan menjadi Nanang dan juga Galuh Berbakat? Dipersilakan untuk pemenang kategori Nanang Persahabatan juga Galuh Persahabatan. Selanjutnya bisa kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kita akan membacakan predikat Nanang Berbakat dan juga Galuh Berbakat. Nanang Berbakat Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Nanang M. Junaidi. Dan yang akan menemani Nanang Muhammad Junaidi, Galuh Berbakat Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Galuh Mega Wasila. Yang akan menyerahkan untuk predikat Nanang juga Galuh Berbakat untuk trofi penghargaan, selempang dan bingkisan lainnya. Kami persilakan untuk juri bidang kepribadian Bapak Deki Lihu Esos MIKOM, dipersilakan. Untuk Nanang dan juga Galuh Berbakat Kabupaten Banjar 2021 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp750.000, souvenir dari Tripark Hotel, bingkisan dari Waterboom, dan juga tak lupa juga akan mendapatkan bingkisan dari Zazirangan, dari Al Amanasa Sirangan, dari Hawa Hijau, dari Ratu Kaktus, dan juga Tuh Lebu Sasirangan, dari Butik Baring Sanak Sasirangan, dan juga tak lupa Galuh dan juga Nanang Berbakat akan mendapatkan bingkisan dari Depot An-Nabawi, Rapilo Permak, Rumah Ayu, dan juga tak lupa di sini ada Lumiere, Rabbani juga pastinya ya. Link aja. Yes, pastinya ya. Dan ini kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada untuk penyerahan trofi, penyematan selempang dan hadiah bingkisan dari sponsor diserahkan oleh juri bidang kepribadian yaitu Bapak Deki Lihu Esos MIKOM. Masih ada beberapa pasang lagi ya yang masih belum berpredikat ya. Baik itu Nanang Wakil maupun Nanang Galuh iya, ya, itu sendiri sekali. Ya. Jadi masih setia untuk memberikan doa terbaiknya ya untuk mendapatkan hasil terbaik dari masing-masing jagoan Anda ya, berdoa saja. Semoga jagoan Anda yang menjadi Nanang dan Galuh pastinya ya dan bisa memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk grand finalis kita pada malam hari ini. Ya,
Baik, kami ucapkan terima kasih untuk juri bidang kepribadian Bapak Dekilihu Asus MIKOM yang telah berkenan memberikan dan menyerahkan langsung ya trofi penghargaan, penyematan selempang dan hadiah menarik lainnya. Baik, selanjutnya akan kita bacakan, kita akan masuk ke predikat Wakil 5 Nanang dan Galuh. Wakil 5 Nanang Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Nanang atas nama Muhammad Taufik. Wakil 5 Galuh Kabupaten Banjar 2021. Inilah dia. Atas nama Galuh Najwa. Inilah dia Nanang juga Galuh ya, Wakil 5 Kabupaten Banjar 2021 dan yang akan kami mintakan dengan hormat untuk menyerahkan trofi penghargaan, penyematan selempang dan bingkisan lainnya kami mintakan kepada yang kami hormati untuk asisten pemerintahan sekaligus bidang keagamaan untuk juri kita pada malam hari ini, yaitu kami undang dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Masuri MM, dipersilakan. Wakil 5 Nanang dan Wakil 5 Galuh akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.250.000. Dan tak lupa juga untuk bingkisan yang akan dipersembahkan oleh Bank Kalimantan Selatan, Waterboom, dan juga Sasirangan, Al-Amanah Sasirangan, Awapa Hijab, Ratu Kaktus, Tuhlabu Sasirangan, Bading Sanak Sasirangan, dan juga akan mendapatkan bingkisan yang juga didapatkan oleh Nanang Wakil dan juga Galuh Wakil 5 Kabupaten Banjar 2021 dari Depot An-Nabawi, dan juga akan mendapatkan bingkisan dari Rapilo Permak, dari Jamrud Galeri, Lumiere, dan juga Link Aca. Baik, kita saksikan bersama inilah dia penyerahan bingkisan ya yang sudah sebelumnya dilakukan penyematan selempang serta juga diberikan trofi penghargaan kepada Nanang dan juga Galuh Wakil 5 Kabupaten Banjar 2021 yang diserahkan langsung oleh juri bidang keagamaan yaitu Bapak Dr. Andes Haji Masuri MM. Baik, selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk mendapatkan posisi wakil 4 ya. Untuk Nanang dan juga Nanang dan juga Galuh wakil 4 Wakil 5. ya. Wakil 4 ya, karena sudah kita sebutkan tadi. Untuk wakil 5-nya. Wakil 5 juga mendapatkan bingkisan dari Pegadaian. Iya, tentunya ya. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi untuk predikat Nanang dan juga Galuh Wakil 5 Kabupaten Banjar 2021 yang berhasil diraih oleh Muhammad Taufik dan juga Galuh Najwa ya. Untuk selanjutnya silakan Galuh Cica. Untuk selanjutnya predikat Wakil 4 Nanang Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Nanang Muhammad Ali Syahbana. Untuk yang akan menemani Nanang Ali, Wakil 4 Galuh Kabupaten Banjar
2021 jatuh kepada Galuh atas nama Salsabila. Untuk yang akan memberikan trofi dan juga selempang serta bingkisan dari sponsor dimintakan dengan hormat kepada Direktur Bank Kalimantan Selatan Cabang Martapura. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Untuk wakil 4 Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2021 mendapatkan uang pembinaan sebesar 1.500.000 dan juga mendapatkan bingkisan dari Amaris Hotel, Waterboom, Pegadaian, Zasirangan, Al-Amanah Sasirangan, Halwafa Hijab, Ratus Kaktus, dan juga Tulabu Sasirangan tentunya. Dan bingkisan yang berhak juga diterima ya, begitu Galuh Cica oleh Galuh dan juga Nanang wakil 4 ya, dipersembahkan juga oleh Butik Bading Sanak. juga mendapatkan bingkisan dari Depot Anabawi Rapi Lopermak, dan juga dapat dari Zamrud dan Lumiere serta Link Aja ya, yang dipersembahkan ya seluruhnya untuk pemenang wakil 4 Galuh dan juga Nanang atau Nanang juga Galuh ya, yang malam hari ini jatuh kepada atas nama Nanang Muhammad Ali Syabana dan juga Galuhnya Galuh Salsabila. Dan saat ini kita saksikan bersama untuk penyerahan trofi penghargaan, bingkisan dan juga selempang yang diberikan oleh Direktur Bank Kalimantan Selatan Cabang Martapura. Semakin mendekati ya untuk predikat wakil 3. Setelah ini kita akan memasuki ya dan mengetahui bersama predikat yang akan didapatkan Nanang dan juga Galuh berpredikat wakil 3. Siapa kira-kira? Apakah jagoan Anda sudah berada di 5 besar ini? Ya tunggu saja ya, kita saksikan bersama dan kita lewati bersama sampai nanti terpilih ya Nanang dan juga Galuh Kabupaten Banjar 2021. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Bank Kalimantan Selatan Cabang Martapura yang berkenan memberikan trofi, penjembatan selempang serta seluruh hadiah ya atau bingkisan yang diberikan oleh sponsor pada malam hari ini. Untuk selanjutnya semakin mendekati ya menuju Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Dan kita akan bacakan terlebih dahulu untuk predikat Nanang dan juga Galuh wakil 3. Untuk Nanang wakil 3 jatuh kepada finalis atas nama Nanang Muhammad Aditya Putra. Dan untuk Galuh yang akan menemani Nanang Aditya, Galuh wakil 3 Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Galuh Intan Maina. Untuk yang akan menyerahkan trofi penghargaan juga selempang serta bingkisan lainnya kami mintakan dengan hormat untuk Kepala Kejaksaan Negeri Martapura ya, atau yang mewakili dipersilakan untuk bisa maju ke depan untuk menyematkan selempang gelar wakil 3 Nanang dan juga Galuh Kabupaten Banjar 2021 serta berhak menyerahkan trofi penghargaan ya dan juga bingkisan dari mana saja Galuh Cica, silakan. Wakil 3 Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp750.000 dan juga akan mendapatkan bingkisan dari Pegadaian dari CV Tajmila Zazirangan, Al-Amanah Sasirangan, Halwafa Hijab, Tulabu Sasirangan, Butik Bading Sanak,
Depot An-Nabawi, Rapilo Permak, Lumiere, serta Rabani. Kita saksikan bersama yang dia penyerahan trofi penghargaan, penyematan selempang dan juga sejumlah bingkisan yang sudah dipersembahkan oleh para sponsor kita yang telah mendukungnya jalan acara pada malam hari ini ya. Tidak hanya malam hari ini tapi juga sejak di awal acara yaitu seleksi sampai dengan malam hari ini final ya. Kami ucapkan selamat kepada Wakil 3 Nanang Kabupaten Banjar 2021 Ya, yang dan berhasil. Wakil 3 Galuh Betul. Kabupaten Banjar 2021. Ya untuk Nanang atas nama Muhammad Aditya Putra dan juga Galuh Wakil 3 yaitu Intan Malina ya yang berhasil mendapatkan predikat tersebut. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemenang kita untuk predikat Nanang dan juga Galuh Wakil 3 ya Kabupaten Banjar 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Martapura atau yang mewakili yang telah berkenan untuk memberikan trofi penghargaan, penyematan selempang serta bingkisan lainnya yang dipersembahkan oleh para sponsor. Baik untuk yang tersisa silahkan merapat dulu. Ada 3 besar kita yang sudah kita saksikan bersama. Tersisa 3 pasang Nanang dan Galuh yang ada di hadapan kita. Apakah yang akan menjadi Nanangnya adalah Riani ataukah Jikron atau Azimi? Apakah yang akan menjadi Galuh adalah Rina Hafia atau Anissa Cahyani atau Syakira? Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk 3 besar kita malam hari ini. Langsung saja kita akan masuk ke predikat Nanang dan juga Galuh Wakil 2 Kabupaten Banjar 2021. Wakil 2 Nanang Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada Nanang atas nama Nanang Riani. Nanang Riani, Wakil 2 Nanang Kabupaten Banjar 2021. Tapi Nanang Riani tidak sendiri karena akan ditemani juga oleh Galuh Wakil 2-nya. Galuh Wakil 2. Wakil 2 Galuh Kabupaten Banjar 2021 jatuh kepada siapa? Galuh Anissa Cahyani. Selamat kami ucapkan kepada Nanang Riani dan juga Galuh Anissa Cahyani mendapatkan predikat Wakil 2 Nanang dan juga Galuh Kabupaten Banjar 2021. Dan yang kami menyerahkan predikat ini sejumlah penghargaannya adalah kami mintakan untuk yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dipersilakan untuk berkenan menyerahkan trofi penghargaan, penyematan selempang dan juga bingkisan yang dipersembahkan oleh para sponsor kita yang diantaranya ya Wakil 2 Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp2.500.000 dan juga akan mendapatkan ya bingkisan dari Pegadaian dari PD Pasar CV Tajmila Zaz Sasirangan dan juga Al Amanah Sasirangan Al Wafa Hijab dan tak lupa juga akan mendapatkan bingkisan dari Tuhlabu Sasirangan juga mendapatkan bingkisan dari Butik Badingsana dan Depot An-Nabawi Rapilo Permak Jamrud Galeri Lumiere. Baik, kita semakin mendekati untuk 2 besar kita pada malam hari ini ya. Semakin semangat juga kita berikan untuk kedua grand finalis kita pada malam hari ini yang tersisa ya.
Apakah nanti iya, masih harus bersabar ya karena kita akan menyaksikan langsung penyematan selempang ya yang akan diberikan kepada grand finalis kita untuk 2 besar ini. Yang pastinya mereka dua pasang nantinya yang akan terpilih menjadi Nanang Galuh dan juga Wakil 1 Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 berhak untuk mewakili ya. Yang pastinya nanti juga Wakil 1 Nanang juga Galuh serta Galuh maupun Nanang Intan Kabupaten Banjar nanti akan berhak mewakili ya Kabupaten Banjar di tingkat yang lebih tinggi lagi baik itu provinsi, dan semoga kita doakan ya memang inilah hasil yang terbaik untuk kita semua dan juga para finalis. Amin ya rabbal alamin. Baik, inilah 2 besar kita, Nanang Azimi dan juga Nanang Zikron. Galuh Syakira dan juga Galuh Rina Hafia. Kira-kira siapa yang akan menjadi Galuh Kabupaten Banjar 2021? Dan juga Nanang Kabupaten Banjar 2021. Apakah Galuh Rina Hafia? Apakah Galuh Syakira? Atau Nanang Zikron? Ataukah Nanang Azimi? Kira-kira siapakah yang berhak mendapatkan predikat Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021? Sekali lagi, mana suaranya pendukung Nanang Azimi? Pendukungnya Nanang Zikron, mana suaranya? Pendukungnya Galuh Rina Hafia, mana suaranya? Dan Galuh Syakira, mana suaranya? Baik, untuk menyematkan selempang predikat Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Kita undang saja langsung. Inilah dia Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2019. Nanang Intan Kabupaten Banjar 2019 atas nama Nanang Dava, dan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2019 atas nama Galuh Lala. Dan kita akan coba pantaskan dulu ya, siapakah yang pantas mengenakan selempang Nanang Kabupaten Banjar 2021 dan juga selempang Galuh Kabupaten Banjar 2021. Apakah Nanangnya Zikron? Apakah Galuhnya Rina Hafia? Ataukah Nanangnya Azimi? Ataukah Galuh Syakira? Kita coba pantaskan dulu ya, kira-kira pantas yang mana nih mengenakan selempang Nanang ataupun Galuh Kabupaten Banjar ya. Boleh kita minta suaranya sekali lagi untuk pendukungnya masing-masing, mana suaranya? Baik, segera kita akan ketahui predikat Nanang dan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Kita hitung sama-sama dari hitungan 5 ya. Iya, betul. Baik, hadirin Bapak Ibu, tamu undangan dan pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah dia Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Nanang Galuh bernuansa Islami Kabupaten Banjar 2021. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat kepada Nanang Azimi dan Galuh Syakira. Nanang Azimi dan Galuh Syakira selamat mendapatkan predikat Nanang dan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021.
yang otomatis Nanang Zikron dan Galuh Hafia akan mendapatkan predikat Wakil 1 Nanang dan Wakil 1 Galuh Kabupaten Banjar 2021. Baik, untuk penyerahan trofi penghargaan, selempang dan juga bingkisan yang dipersembahkan oleh para sponsor, kami undang dengan hormat kepada Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SPD, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Durkita Tias MPD, dan sekaligus nanti akan menyerahkan trofi penghargaan juga, selempang serta bingkisan ya kepada Nanang dan juga Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Saidi dan juga Ibu kita yang pada malam hari ini berkenan untuk memberikan langsung ya Galuh Cica ya. Iya, betul sekali Nanang Abai. Wakil 1 Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2021 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Dan juga akan mendapatkan bingkisan dari Pegadaian, Zazirangan, Al-Amanah, Sasirangan, Tuhlabu, Sasirangan. Dan juga tak lupa ya bingkisan yang akan dipersembahkan juga tentunya dari butik Badang Sanak, Depot An-Nabawi, Rapilo Permas, Zamrud, Lumiere, dan Rabani. Baik, kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Inilah dia penyerahan trofi, penyematan selempang ya, dan juga bingkisan oleh Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, yang malam hari ini berkenan untuk memberikan trofi, penyematan selempang, serta bingkisan yang sudah dipersembahkan oleh para sponsor yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga begitu pula nanti ya, Galuh Cica akan dilakukan hal yang sama kepada Nanang Kabupaten Banjar dan juga Galuh Kabupaten Banjar 2021. Yaitu Nanang Azimi dan juga Galuh Syakira, yang tentunya juga akan mendapatkan trofi penghargaan, selempang, dan juga bingkisan ya. Dari para sponsor. Para sponsor pastinya. Sekali lagi inilah dia sesi foto yang dilakukan Wakil 1 Nanang dan juga Galuh Kabupaten Banjar 2021 bersama dengan Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, dan didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Durkita Tias MPD. Wakil 1 Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2021 akan menemani Galuh dan Nanang Kabupaten Banjar 2021 untuk mewakili Kabupaten Banjar ke tingkat provinsi. Betul sekali ya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Nanang dan juga Galuh Wakil 1 Kabupaten Banjar atas nama Nanang Zikron dan juga Galuh Rina. Baik, silakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya yaitu Nanang dan Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 atas nama Nanang Muhammad Azimi dan Galuh Syakira. Ini dia Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2021. Saya mengucapkan selamat dan otomatis juga nanti Nanang Azimi dan juga Galuh Syakira akan melaju ke tingkat provinsi
untuk mewakili Kabupaten Banjar di ajang pemilihan Nananggaluh Kalimantan Selatan ya 2021. Nananggaluh Kabupaten Banjar 2021 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000 dan juga sejumlah bingkisan yang akan dipersembahkan oleh Pegadaian jam dari Ibu Hajah Nurgita Tias MPD. Tak lupa juga bingkisan akan dipersembahkan oleh Zasirangan Al-Amanah Sasirangan, Yuni Kartika Wedding, Tuh Labu Sasirangan, Halwafa Hijab, dan juga tentunya dari Butik Padang Sanak, Depot An-Nabawi, Rapi Lopermak, Rumah Ayu, Jamrud Galeri. Banyak sekali ya bingkisan yang diterima oleh para pemenang kita pada malam hari ini. Dari kategori terfavorit ya kan, persahabatan, berbakat, wakil 5, 4, 3, 2 dan juga Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar ya. Dan kami ucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh sponsor juga yang telah mendukungnya jalannya acara ini ya. Sehingga malam hari ini sukses luar biasa ya. Sehingga terpilih Nanang dan Galuh. Betul sekali. Dan ini dia pemberian jam tangan hadiah dari spesial banget ya dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Nurgita Tias MPD. Dan juga hadiah jam tangan spesial untuk Nanang dari Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk orang 61 di Kabupaten Banjar ya. Luar biasa. Baik, kami undang dengan hormat untuk bisa berfoto bersama dengan Bupati Banjar serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar bersama dengan Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar 2021. Kami undang dengan hormat kepada Kepala Disbudpar Kabupaten Banjar, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan juga kepada para dewan juri agar dapat berfoto bersama di atas panggung. Kami mintakan dengan hormat pada para dewan juri dan kami mintakan untuk para pemenang yang ada di atas panggung agar bisa mundur satu langkah ya, agar bisa nanti kita undang para dewan juri untuk bisa berfoto bersama. Dipersilakan untuk bisa mundur satu langkah. Baik. Dipersilakan saya lagi berundang untuk para dewan juri bidang keagamaan, pemerintahan, kebudayaan, pariwisata, keorganisasian, kepribadian dan juga bahasa asing untuk bisa naik bersama Bupati Banjar dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu kehormatan kami pada malam hari ini, Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Ibu Hajah Nurgita Tias MPD, yang telah berkesempatan hadir untuk memeriahkan dan juga turut mengikuti rangkaian acara pemilihan Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar 2021 serta tamu-tamu kehormatan lainnya yang malam hari ini berhadir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga seluruh tamu undangan serta keluarga para finalis dan juga sudah sah ya menjadi Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar ya dengan predikatnya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton ya yang ada di Instagram ataupun di YouTube yang masih standby ya sampai saat ini.
Kami ucapkan terima kasih juga pastinya ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara sehingga terlaksana dengan baik Betul sampai sekali. saat ini. Betul ya, dan kami ucapkan special thanks-nya buat para sponsor kita, diantaranya untuk Bank Kalimantan Selatan, untuk Zasirangan, PD Pasar Untung Batua, untuk Al-Amanah Sasirangan, Lina Salon, Galuh Sasirangan, Sefer Tajmila, Motion Radio Banjarbaru, Waterboom, Pesona Modern, Lumiere Flores, Jamrut Galeri, Silver Picture, hotel yang luar biasa keren, Hotel Novotel Banjarbaru, Tuh Labu Sasirangan, PDAM Intan Banjar, Siti Zatil, Depot Anabawi, Butik Banding Sana, Aitara Makeup Artist, Rumah Seserahan Ayu, Ars Art Official, Wardah Beauty Kosmetik, Unikartika Wedding, Rabbani Hijab, Halwapa Hijab. Kompas TV Banjarmasin, Terima kasih untuk Ratu Kaktus dan Rapilo Permak Jahit. dan Yukata Picture. Terima kasih juga untuk para dewan juri yang terhormat pada malam hari ini bisa bekerja sama ya untuk memberikan penilaian terbaiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya atas segala kekurangan, kami mohon maaf juga ya Bu ya Pak ya. Yang pastinya Bapak Ibu telah berkontribusi untuk memilih ke-8 pasang Nanang dan juga Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 ini ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang malam hari ini ya. Dan tentunya berikanlah yang terbaik untuk Kabupaten Banjar. Ya, tetap berkemilau, menginspirasi semua orang, ya kan? Walaupun nanti sudah berakhir masa tugas, ya. Yang pasti bisa menginspirasi seumur hidup ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah dia. Inilah dia, sekali lagi kami persembahkan untuk Anda semua Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2021. Dengan ini ya, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2021 kali ini. Ya, kami ucapkan Terima kasih terima kasih kepada siapa saja tadi. kepada semua sponsor, kepada semua yang telah berhadir pada malam hari ini. Betul, dan juga semua yang telah menyaksikan rangkaian acara, baik itu secara langsung maupun melalui media, Instagram dan juga YouTube dan media lainnya. Iya, betul sekali. Yang pastinya tanpa Anda acara ini bukanlah apa-apa ya. Saya kami ucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya dan juga teman-teman dari Pewadah Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar ya, dan juga serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjar yang telah bekerja keras ya pastinya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kita semua pada malam hari ini. Akhirnya saya Akbar Farhan, saya Cica Alidus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2022.